ở tại nhóm play record cứ để xa tại nhóm page rắn nhóm màu print pop mẹ làm hay dương chọn nặc thôi nè ôi cô print sơn mày tới việc play tại bậc này chứ returning nó gọi mẹ cô play đây rồi à năng việc try được phơ mong xong màn từ nách đại tàn đó ok ta chẳng dừng cho mày riêng thay chẳng bệnh lực mày riêng môn đấy thì tiết dừng miền hồng vượt hai ấy thì tiết dừng miền hồng vượt hai rồi thì tiết dừng miền hồng vượt hai cái là dừng thành bị ta hai khóc liêm ok thì đấy basic oat ok mà vẫn anh chẳng ngày năng dừng riêng tệ tông từ năng security của bàn tay dừng riêng basic oat thì dừng toàn riêng chỉ mũi chơi là bị thí á dừng riêng trong basic oat thom mà mình đây dừng bỏ chỉ credential login to username password rồi email password đi thom mà chắc nhung phải hàng khi dừng mùi thì mùi cả project dừng giờ spring web thom màต่อมาจึงเรื่อง security ไม่ได้ทายยังเรื่องspring security มาดับเบิล apply security โจ้ project บอกเยอะนะแค่ยำส่งแต่กับปัญหาสั้นในแค่ยังมือทำได้ security วิมัย secure ไหมจังจีตูเตอร์บ่ยังเรียนการมนก่อนแต่ยังโจมาเพลียมออกมายังประกาศ endpoint ป๊บยังใส่บานมองตรายก่อนจัง secureจังรอไปได้ user หน้าก็ได้ client หน้าก็ได้เอาแต่ refresh มาออกมาถ้ายังถึงแก่จะ data จริงปี database ยังเอาแต่ refresh บ้าน data refresh บ้าน data มันพอตอนนี้ไอ้เช็ดหน้าเกย์ตลอดจังงั้นนั่งยังเรียนปีระเบียบในการจะ handle ตัวเลยการ refresh บอกเกย์ในสายตาเกย์ refresh มาหนึ่งไอ้มีน username มี password ตลอดในไอ้นั่งหน้าเกย์ในไอ้เสร็จปปันหน้าบ้านมาโจด database บอกโยมมาดูโกในไอ้นั่งทำในชื่อ user ธรรมดาที่แม้ในไอ้นั่งชื่อ admin แม้việc ngày nay dương riêng vì là việc chẳng á, và admin còn chỉ miễn sát thơ thông những cái này rồi, bây giờ sao thằng mà đã còn get ít thằng mà đã rồi có access bàn tại endpoint mà chọn luôn nè, đó nó, ok, anh chắc Opama trong cạnh này maintain, Opama thay như endpoint mua cho, controller, bây giờ mới khơi nhá, hả? Khơi nhông nữa, hay vậy. Tôi hay nhung từng start clear mồm á API là slash v1 slash mà tay cho nè mà tay cho hayยังมี get mapping public string แต่ให้ return hello មួយមក return តែក៏បានដែរចឹងពេលដែលខ្ញុំ run ពឹបចាំមើលវាមានរឿងអីកើតឡើងពេលវាមាន spring security រត់ដល់យើងគ្រាន់តែបង្កើតប៉ុណ្ណឹងវាហើយទៅត្រូវអត់យើង access ទៅបានទេត្រូវអត់ចឹងflex shortcut បាត់ហើយគ្នាយើង shortcut អីគេដែលដល់ឲ្យលើធំចេះនោះនេះថាយើងអាច access ទៅលើអីនេះឲ្យគ្នាយើងឃើញអា URL នេះអាហ្នឹងប្រើ shortcut អីគេនេះហ៎បូកឲ្យបាន content ខ្ញុំធ្លាប់ចាំស្អី V នេះបូកមែនអត់ចាំទេណាចឹងខ្ញុំហៅហ្មងណាកុំឲ្យយូរអញ្ចឹងមកថាមិញមិនយើងមាន Windows បូកណានេះឆ្លាតមែននេះសុំទុពេញមើលច្បាស់អត់អូខេ API /v1 /តែមិញត្រូវអត់ប៊ុំចឹងបិទពេញត្រូវណាបិទពេញតាមណាអូខេចឹងឃើញពេលយើងអាស្រ័យមកវាមានរឿងអីកើតឡើងនេះវាមាន login form មកយើងហ្មងថាណាគេវាសួរហ្មងណាគេ access មកហ្នឹងមិនចឹងជាយើង access ទៅកាន់ endpoint តែនេះត្រូវអត់វាសួរភ្លាមណាគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងហើយយើងចូលមិនបានត្រូវអត់អាហ្នឹង secure អត់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មាន user អត់ទាន់មានអីហើយធ្វើម៉េចគ្មានចូលបានតាមពិតវាមាន user វានៅលើនេះវាដាក់ថា using generated security password ន័យថា password នេះជា password មួយវា generate ឲ្យយើងនៅពេលដែលយើង start ដំបូងហើយ
វាប្រាប់យើងទៀតថាប្រើ generate password ហ្នឹងសម្រាប់តែ development បានហើយកុំប្រើក្នុង production មែនតើយើងអត់ប្រើទេគាត់ណាត់អានេះយើងគ្រាន់ testing សិននេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចូលមកកាន់របស់យើងវិញមកហើយយើងដាក់ថា user default របស់វាគឺ user ហើយ password របស់យើងគឺយើង copy អាមិញ copy អានេះណា copy អាប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងន័យថាដូចយើង log username password អញ្ចឹងណាហើយយើងចុចពុប access មករបស់យើងមកនេះAPI /test សេះបាននៅតោះណាអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ពេលដែលយើង request នៅពេលដែលយើងដាក់ Spring Security ទៅមានន័យថា Spring Security វា handle ឲ្យយើងហ្មងថាអ្នកឯងមកហ្នឹងណាគេ request មកហ្នឹងណាគេលុះត្រាតែអ្នកឯង provide credential ឲ្យត្រូវបានខ្ញុំឲ្យចូលអាហ្នឹងគឺជា security តោះណាបើមិនរាល់ដងចូលពុបអត់ខ្វល់ណាគេទេឲ្យតែ request accept request ប៉ុន្តែលើកនេះវាមាន Spring Security check ឲ្យយើងមកតង់សិនតន់ security concept របស់វានៅអញ្ចឹងមុននឹងពេលចូលដល់មេរៀនធំហ្មងខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្នាយើងតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអីទៅ authentication មែនទេ authentication គឺជា process មួយក្នុងការ handle ឬក៏ verify ថាតើ user ឬក៏អ្នក request មកហ្នឹងណាគេ authentication ហើយនៅបើសិនជាយើងrequest ទៅធម្មតាដោយអត់មាន provide username email ឬក៏ password ទេមានន័យថាយើងអាចទៅ access បានទេដោយសារយើងអត់មាន invalid credential មានន័យថា credential យើងអត់ត្រូវអត់ valid អញ្ចឹងវាអត់ឲ្យយើងចូលទេអញ្ចឹងពាក្យថា authentication មានន័យថា verify ថាតើ user នេះជាណាគេតើមិនអត់ដោយ provide username ឬក៏ email ហើយនិង password បើសិនជា provide ទៅឬបើសិនជា provide ត្រូវមានន័យថា user ហ្នឹង authenticated មានន័យថាគាត់ authenticate ហើយគាត់ជាណាគេយើងដឹងហើយឧបមាថាយើងមានអីគេឧបមាថាមាន visa@gmail.com password 123 provide ប៉ុណ្ណឹងពុបឧបមាថា user ហ្នឹងត្រូវ valid អញ្ចឹងមានន័យថា authenticate ហើយណា credential របស់គាត់អូខេណាបន្ទាប់មកយើងឆែកមកតង់ទៀតថាតើ authenticate ហើយហ្នឹង visa ហ្នឹងមានសិទ្ធិអ្វីធ្វើអីគេខ្លះអាហ្នឹងគេហៅ authorization មានន័យថាសិទ្ធិ authorization គឺសិទ្ធិការអនុញ្ញាតជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងអីគេសិទ្ធិហ្នឹងសិទ្ធិខុសគ្នាត្រូវឧបមាថាខ្ញុំឧបមាថាឧទាហរណ៍ថានៅ HOD បើយើងមាន system មួយចោះឧបមាថាខ្ញុំជាគ្រូគ្នាយើងជាសិស្សអញ្ចឹងសួរថាសិទ្ធិរបស់យើងខុសគ្នាអត់ខុសអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំ log in ជាខ្ញុំប្រកាសជាមានសិទ្ធិលើសគ្នាយើងទេត្រូវអត់ឧបមាថាខ្ញុំមានសិទ្ធិ assign homework ឲ្យគ្នាយើងចោះដូច Google Classroom ហ៎ប៉ុន្តែគ្នាយើងអត់មានសិទ្ធិ assign homework ឲ្យខ្ញុំទេត្រូវអត់ទី assign homework ឲ្យខ្ញុំដែរអានឹងគ្នាយើង hack Google ដែរអូខេតែគ្នាយើងមានសិទ្ធិតែត្រឹមទទួល homework និង submit homework អីត្រូវអត់យ៉ាងអញ្ចឹងអានឹងមានន័យថាសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង log in មកពុបនេះ verify ថាយើងជាណាគេហ្នឹងអានឹងគេហៅថា authentication អញ្ចឹងឧបមាថាក្នុងករណីយើងប្រើ Classroom គ្នាយើង log in ទៅជាសិស្សអានេះយើង authenticate ទេបើសិនជាយើង log ខុសសួរថាយើង authenticate អត់ទេបើសិនជាយើង log in ខុសណាបើសិនជាយើង log in ត្រូវហើយមានន័យថា authenticate ទៅហើយគេដឹងឲ្យ Google ដឹងហើយថាអូគ្នាយើង Thera ហ្វាន់អូអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំ log in ថាអូខ្ញុំ Tharo អញ្ចឹងទៅតើអត់បន្ទាប់មកវា check មើលមកតង់ទៀតថាតើ authorization ហ្នឹងជាណាគេខ្ញុំជាគ្រូគ្នាយើងជាសិស្សអីចឹងទៅចឹងសរុបមកវិញ authentication មានន័យថា verify user ជាណាគេ authorization ថាតើអ្នកឯងមានសិទ្ធិអីដែលអ្នកឯង log in ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងauthorization ហ្នឹងវាមានមួយតង់ទៀតគឺតកតងទៅនឹង role authorization មិនយើងនិយាយថាសិទ្ធិត្រូវអត់នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនិង authority ហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិអញ្ចឹងឧបមាថាក្នុងករណីមិញថាខ្ញុំជាគ្រូ role របស់ខ្ញុំក៏ជា instructor ត្រូវអត់ IT instructor អញ្ចឹងទៅដល់ពេលគ្នាយើង student អញ្ចឹងដូចមិញថា Google Classroom ចាស់ខ្ញុំជា teacher ខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការ assign homework ឲ្យគ្នាយើងខ្ញុំមានសិទ្ធិមើលឬក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធិដាក់បន្ទុកឲ្យគ្នាយើងអីចឹងទៅត្រូវអត់ខ្ញុំមានសិទ្ធិឆែកការងាររបស់គ្នាយើងអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែគ្នាយើងមានសិទ្ធិត្រឹមតែ submit homework និងទទួល homework ឯត្រូវអត់ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា role មួយហ្នឹងក៏មានសិទ្ធិខុសគ្នា role teacher មានសិទ្ធិដាក់ homework ដល់ពេលគ្នាយើង role ជា student មានសិទ្ធិ submit homework អីចឹងទៅចឹងយល់អត់ authentication authorization ហើយនឹង role ឬក៏ authority ហ្នឹងយល់អត់តើណាយ៉ាត់ប្រឡងចាញ់អត់ដឹងទេអត់ច្បាស់ដែរតើដល់ម្ដងអត់ដឹងទេអូខេហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនតាក់ទងទៅនឹង basic authentication ហ្នឹងមិនមានន័យថា basic authentication គឺជាការដែលយើង verify ថាយើងជាណាគេតាមរយៈដែលយើងប្រើ
HTTP request នៅពេលដែលយើង request មានន័យថាយើងត្រូវ time header មួយជា authorization ហើយយើងប្រើ basic បន្ទាប់មកយើងត្រូវ provide username password របស់យើងទៅអាហ្នឹងគឺជា basic authentication នេះមានន័យថារាល់ពេលដែលយើង request ទៅកាន់ browser request មកកាន់ Spring ឬក៏ server របស់យើងឬក៏ web service របស់យើងនេះយើងត្រូវតែ provide credential របស់យើងហ្មងថាយើងជាណាគេ username អីគេ email អីគេ password អីគេបាន server ឆែកមកតង់គេថាអូខេម្នាក់ហ្នឹង valid អត់ request មកហ្នឹង valid អត់បើ valid បើត្រូវវាឲ្យយើង request បើអត់ទេវា respond ទៅវិញថាអ្នកឯងអត់មានសិទ្ធទេអ្នកឯងអត់មានសិទ្ធឬក៏អ្នកឯង unauthorized មានន័យថាអត់ដឹងណាគេអ្នកឯងជាណាគេអញ្ចឹងអត់ឲ្យចូលយល់អត់អញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មានន័យថា basic authentication មានន័យថាការដែលយើង request ហ្នឹងដោយប្រើ HTTP request ហ្នឹងគឺយើងបោះជា credential យើងជា username ឬក៏ email ហើយនឹង password ដើម្បីឲ្យ server ស្គាល់ថាយើងជាណាគេដើម្បី server ទៅ check មើលថាតើយើងមានសិទ្ធអីមានសិទ្ធ request អត់បើអត់ទេវាឲ្យ request បើមានសិទ្ធវាឲ្យ request យល់អត់អូខេប៉ុណ្ណឹងសិនតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាតើយើងធ្វើមិនអានេះ Windows Bo អូខេខ្ញុំបិទសិនណាវាញវាមើលទៅអញ្ចឹងសរុបមកវិញទ្រឹស្ដីយល់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ basic authentication ហ្នឹងយើងធ្វើមិនក៏ប៉ុន្តែ basic authentication ហ្នឹងវាអត់សូវ secure ទេគ្នាយើងវាអត់សូវ secure ត្រង់ថាយើង request username password ហ្មងហើយចុះឧបមាថាគេចាប់បាន username password យើងមិនចប់បន្តិចទៀតបានយើងរៀនថ្ងៃពុធយើងរៀន JWT ថ្ងៃនេះយើងរៀន basic auth តែ basic auth អត់សូវឃើញគេប្រើទេតែយើងរៀនឲ្យដឹងតោះណាយើងគ្រាន់តែរៀនឲ្យដឹងទេអូខេតោះអញ្ចឹងទី1មិនយើងត្រូវមាន user បើយើងសិនត្រូវអត់ app website របស់យើងតោះតែយើងមាន user ដែរបានយើងអាចឧបមាថា app របស់ខ្ញុំលុះត្រាតែខ្ញុំមាន user បាន user ហ្នឹងអាច log in មកបានត្រូវអត់បើសិននៅ website របស់ខ្ញុំអត់មាន user ផងសួរថា user គាត់ request តាមណាឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំមាន website មួយសម្រាប់ថ្នាក់ព្រះវិហារមិនគ្នាយើងមក register មួយខ្ញុំថាអូខេឥឡូវ tharin@gmail.com password 1 2 3អញ្ចឹងទៅ register ចូល app ខ្ញុំត្រូវអត់ហើយដល់ពេល Tharin request មកលើក្រោយ Tharin ត្រូវតែ provide tharin@gmail.com password 1 2 3 4បន្តមក request មកខ្ញុំពឹបខ្ញុំ check មើលអូត្រូវហើយអញ្ចឹង Tharin អាច access បានអញ្ចឹងមានន័យថាលុះត្រាតែមាន user Tharin សិនត្រូវអត់នៅក្នុង app របស់ខ្ញុំណាមិនអញ្ចឹងឯងសងួនអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចមានuser នៅក្នុង system របស់យើងបានអញ្ចឹងវាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនយើងអាចប្រើ in memory យើងអាចប្រើ database បានណាជាទូទៅយើងប្រើ database ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងការប្រើតាក់ទងនឹង in memory សិនមានន័យថាយើង register ចូល app ហ្នឹងហ្មងតោះណា register ចូល app ហ្នឹងផ្ទាល់ដោយមិនប្រើ database ទេក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងអត់ប្រើវាច្រើនទេណាគឺយើងប្រើតែនៅពេលដែលយើងមាន user 1 2អីយើងប្រើបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមាន user ច្រើនគឺយើងត្រូវប្រើ database អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទី1តាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត user នៅក្នុង system របស់យើងដោយប្រើ in memory ធីរ៉ា note មែនខ្លាចធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងអានេះយល់ណាពេលដែលខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបង្កើត package ខ្ញុំចុចម្ដងទៅអាខាងមុខវានឹងខ្លាចទៅជា package តបមកទី2ខ្លាចជា class អញ្ចឹងខ្ញុំមកថាខ្ញុំដាក់ security config បន្ទាប់មក class នេះជា configuration យើងដាក់អីគេ configuration មានន័យថារាល់ class ទាំងអស់នៅក្នុង Spring ភាគច្រើនគឺយើងត្រូវតែជា bin បើយើងអត់ដាក់ជា bin វាអត់អាច register ទៅជា bin វាអត់ដើរណាបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើអីគេបន្ទាប់មកយើងត្រូវ register user បង្កើត user អញ្ចឹងយើងធ្វើ config វាទៅជា bin មួយទៀតតោះណាបន្ទាប់មកយើងអាចដាក់ថា public user detail service វាជា service មួយនៅក្នុង Spring Security ដែលអាចឲ្យយើង implement user បានតបមកខ្ញុំសូម enter ហើយខ្ញុំ return new in memory មានន័យថាខ្ញុំបង្កើត user នៅក្នុង memory នៅក្នុង system របស់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំអត់ប្រើ external storage ដូច database ដូចអីទេតែតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រើ database ឲ្យគ្នាយើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញ in memory សិនអញ្ចឹងមកថាឥឡូវខ្ញុំចង់ register user 2មួយ admin មួយ user ធម្មតាមិនអញ្ចឹងឯងលេបដោយសារជាងលេខមួយទៅឡើងងុយគេងហ្មងណាយកមិញតែយប់មែនអត់ទេណាខ្ញុំព្រោះអូយឥឡូវធ្វើមិនបាននិយាយកុំឲ្យព្រោះបើសំឡេងវាធម្មជាតិមកអូយដូចឆាតារាណាសំឡេងខ្ញុំព្រោះដោយសារខ្ញុំឆាប់ចូលគេងដោយសារគ្នាយើងអត់ឆាប់ចូលគេងគឺយើងខូចសំឡេងតោះណា
ok chẳng thì mỗi dân giờ nè user này cứ chia user class robot spring mong á robot spring security á dành vô khóc gạt đào này nè class này nè tóm mới dân dot bill tóm dot username mình thà tá user bảo dân mình username cái còn mà thay nhung đã tha user password nhưng bỏ thà môi bị bời hãy dot role mình dân vô thà role với chị ấy nè role user mình thà user thôi mà là dot bill ok còn phần năng mình thà dân bill ban user môi dân một cái ban user môi nước nóng system bảo dân nước nóng Spring Boot application bảo dân tỏ nó chẳng ai sinh ngon khỉnh bật này là hồi lấy nhóm bậc cát mới tiết tại tông tầm năng admin admin password môi pi bởi rồi bảo có chỉ admin điều và tóm ai dương return bởi dương ở return tới vì bậc cát bàn đấy nè dương return ở user hay năng admin cho từ nóng in memory class bởi dương á ok chẳng bởi dân phôi tập nắng vì miền bánh hà màn tị bạc đá ấy ta như tôi mời thằng ọc này thằng mất chân viêm đá ok dân ọc khởi ấy tại đợt bây dân giờ từ request Windows bố Windows bố mà thằng nhung request ra mày login nó hay ấy da em tự độ với nè ở bên độ với nè sáng chú ông mà thằng mấy mình dừng miền user ta gặp password mùi pi bay châu là này cái thợ lệch đài à đâu ok nhặt châu ấy để xa bị error spring biết ha này anh follow là biệt standard bảo kê xong này anh bọc password món nó lại cái nào tha raw password món admin encrypt admin hash admin encode ấy sao toàn hết chẳng này tha pe để dương bọc password raw chẳng tới database cái đòi chứ còn ai raw password ba này đi sang spring vía enforce với go với unavoid ha bởi vì này anh trong phơi chỉ user này anh tới cái password tới cái encode cầm ao cái mới khơi encode nó mình thay bùng lái tới chỉ so rồi nhai hai giờ ai decrypt một với nhỉ mình thay đưa dương hash tách phòng ra tới chỉ tách mà phê tới để dương mượn vô lá cái na đại việt phơi chẳng cứ việc KPI security ta gặp bởi vì chỉ miền cái hệ cho database chứng có cái mượn vô lấy tha mình nâng username nâng password để cái mượn vô lấy ta gặp cho bởi sân mà thay dương register user hay trong database chứng user password nơi lơ cột chẳng bởi sân cái cho database chứng rồi có admin bảo database những con vô lấy ta gặp con mà con khôi còn mà cho mơ information bảo user còn khi local hay ta gặp chẳng việc ao thôi chẳng ấy vì thang này anh sẽ follow standard bảo kết là encode password nâng anh cho nhân phơ mạch cứ dân bằng cao bên môi tiền hai dân đã publish nó nè password encoder dân ra password encoder hai dân return algorithm mỗi chung một thang decrypt password encoder đặc biệt dân ai do algorithm môi nắng không ca từ encode password bảo dân vì rõ từ chỉ tách đại dân mượn dùng toàn hết mình thấy algorithm bên trên có vận tải cái recommend para decrypt để sao decrypt năng vì lo trong thang về miền algorithm về miền đặc biệt trong cả hash về miền đặc biệt trong cả đặt so thêm cái so nữa mình đi ra secret bảo dân bây giờ này cái đăng password bảo dân thom đá tôi kia ai cho bán này để sao vía tìm tía secret này trong application bảo dân mà toàn kiểu đâm bấy giờ mà rehash ai để cái đăng ông mà thằng password như môi bị bay và cái đăng là môi bị bay nó có cái cho mọi rồi đây cái đã cho đây được ra từ cái đăng secret tiết chẳng hạn chẳng hạn cái recommend trên kê mình chẳng phản ô ok phản ô chẳng password encoder những dot encode và tọa mọi những bọc password những trầu mình password những mán môi bị bay nè với đã thang đấy raw password nè password child password string bằng dưới á click bật vòng trọ ok
តមកក្រោមដូចគ្នាយើងត្រូវបំលែង password យើងហើយមិន password យើងដាក់បានតែ password 1 2 3ដាក់បានដាក់ទៅណាយើងចង់ដាក់ admin អញ្ចឹងក៏បានយើងដាក់អីក៏បានតែខ្ញុំសូមដាក់1 2 3ទៅស្រួលចាំដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តដាក់1 2 3 secure hack មើល hack បែកនេះដែរបែកកុំព្យូទ័រដែរស្នាដល់អូខេខ្ញុំរានហើយណាខ្ញុំមក refresh មួយហើយខ្ញុំshow សារថ្មីមិនយើងមាន user ត្រូវអត់1 2 3ចូលអត់អូខេចឹងខ្ញុំសាក request ទៅកាន់ API/ ឆ្លាក់អីគេតែហ៎ចូលអត់នេះចឹងយល់របៀបក្នុងការបង្កើតuser នៅក្នុងនេះយើងនៅក្នុងspring យើងនៅចឹងអាហ្នឹងជារបៀបមួយក្នុងការបង្កើតតែមែនតើចុះបើយើងមាន user យើងរាប់រយរាប់ពាន់យើងធ្វើមិនទៅយើងប្រើអញ្ចឹងដែរមែនសាកគិតមើលវា logic អត់បើយើងប្រើអញ្ចឹងអត់ទេណាយើងប្រើ database មែនតើយើងប្រើ database ឥឡូវខ្ញុំសាក login ម្ដងlogin ជា admin ម្ដងខ្ញុំសាក input ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំសាក API test ចឹងបានដូចគ្នាណាចាំន័យថា user 2របស់យើងហ្នឹងគឺដើរហើយគឺវា work ហើយក៏ប៉ុន្តែឧបមាមិនយើងថាក្នុងករណី user ធម្មតាមិនអញ្ចឹងហីមិនស្វាងនោះដោយសារខ្ញុំនិយាយទៅវាងុំឥឡូវហៅគេយើងឡើងកម្រិតម្ដងខ្ញុំទៅរៀនវិញខ្ញុំធានាថាខ្ញុំអត់ងុយគេទេបានអត់ប៉ាត់អូខ្ញុំជឿថាមិនតែម៉ោងខ្ញុំទេជឿអត់ត្រូវអត់មិនតែម៉ោងខ្ញុំទេប្រព្រឹកមកត្រូវអត់ប៉ាន់អូចេញបើមួយឥឡូវមកថាខ្ញុំបង្កើត controller មួយសម្រាប់តែ user ឯងហើយ controller មួយទៀតសម្រាប់តែ admin តោះ controller មិនយើងនិយាយមុនហ្នឹងថាឧបមាខ្ញុំជាគ្រូឥឡូវឧបមាខ្ញុំជាគ្រូខ្ញុំដូច admin អញ្ចឹងត្រូវអត់ខ្ញុំគូតែមានសិទ្ធិច្រើនជាងយើងត្រូវអត់ហើយគ្នាយើងមានសិទ្ធិតែត្រឹមsubmit homework អីចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវគឺដូចគ្នាខ្ញុំចង់ធ្វើជា controller មួយសម្រាប់តែ user ឯងមានន័យថាលុះត្រាតែអ្នកដែល login មកហ្នឹងជា user role វាជា user បាទយើងអាច access ហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជា user ហ្នឹងគាត់ទៅព្យាយាម access ទៅកាន់ endpoint របស់ admin មានន័យថា no អ្នកអត់មានសិទ្ធិទេវាបើអញ្ចឹងណាយើងធ្វើមិន press controller request mapping អាពួកអានេះសិតតែយល់អស់ហើយត្រូវអត់ API/v1/user ហើយខ្ញុំបង្កើត simple endpoint get mapping មួយហើយ public string hello return hello user អញ្ចឹង hello normal user អញ្ចឹងណាអូខេwhat happened what ខ្ញុំចុចចប់អីគេចាតែគេបិទត្រឹងណាwait ហ្នឹងណាគេដែលជួបខ្ញុំចុចចប់អីគេនេះប៉ុណ្ណាប៉ុនហ្មងជាប់អានេះហីអូអានេះលេងខ្ញុំខ្លាំងហ៎យើងចូលadmin តាមពិតខ្ញុំកំ plaign ឲ្យគ្នាយើងកុំឲ្យងុយគេហ្នឹងអូខេខ្ញុំសុំ copy អានេះណាកុំឲ្យវែងពេកកុំឲ្យសរសេរយូរពេកកុំឲ្យគ្នាយើងធុញងុយគេមិនអញ្ចឹងហីមុខសញ្ញាមាន fun o សង្ងួនហើយនឹងចេញលៀបប្រសោបហ្មងយកលេខកន្លះលេខភ្នែកហើយឃើញសវណ្ណរាដូចម្ដងដែរអូខេតោះចឹងខ្ញុំមាន endpoint មួយសម្រាប់ admin ខ្ញុំមាន endpoint មួយសម្រាប់ user ចឹងបើសិនជាយើងសាកគិតមើលទៅថា admin គួរ access user បានអត់បានចុះបើ user គួរ access admin បានអត់តែឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាវាបានអត់
window បូកនៅតែចេញអាហ្នឹងទៀតណាជប់ឡើងម៉ៅណានេះមែនអានេះអូអានេះសំឡេងហ្នឹងអូអាដែលប្រើធួលវាមិនបាក់មែនណា escape មែន escape អត់ទៅផង wait ចុះអានេះគេណាកុំចំណាយពេលមើលវាខ្ញុំហៅមាត់ហ្មងណាឥឡូវខ្ញុំ refresh សាថ្មីអញ្ចឹងបើខ្ញុំ log in ទៅត្រូវអត់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ log in ជា user ធម្មតា password 1 2 3ខ្ញុំ log in ពឹបចូលណាឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំ access ទៅកាន់ API/v1/admin ក្នុងករណីនេះខ្ញុំ access ទៅ admin ណាប៉ុន្តែខ្ញុំ log ជា user ធម្មតាឯង boom ចូលអត់ចូលអត់តែ user ធម្មតាហ្នឹងត្រូវអត់ចុះបើគាត់ access ទៅកាន់ user ចូលអត់ហេតុអីទៅគូតែអញ្ចឹងអត់មែនទេអត់ទេណាចុះបើខ្ញុំ log out ខ្ញុំ log in ជា admin អាហ្នឹងដឹងតែដើរធម្មតាឯណាadmin 1 2 3ហើយយើង access ទៅកាន់ admin ដើរធម្មតាយើង access ទៅកាន់ user ដើរធម្មតាអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីវាអញ្ចឹងកាលយើងដាក់ row វាជា user ជា admin ហើយត្រូវអត់មកវិញយើងអត់ត config យើងនៅ config ម្ដងទៀតតើយើងប្រាប់ spring បើយើងអត់ប្រាប់ផងវាមិនដឹងថាយើងចង់បានអីត្រូវអត់ទោះបីជាយើងដាក់ថាហ្នឹងជា admin អានេះជា user ក៏វាមិនដឹងដែរអានេះយើងអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងយើងចង់ដាក់ row នេះជា fan u ក៏បានដែរនេះតើអត់ fan u មែនតើអាហ្នឹង string ធម្មតាណាអាហ្នឹងគឺយើងអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងទេតើអត់អាហ្នឹងយើងអ្នកកំណត់ខ្លួនឯង admin 1 2 3ពេលដែលយើង log ជា admin ក្នុងករណីហ្នឹងគឺវាមាន role មួយជា fan u តើអត់វាមាន role មួយជា fan u យល់ទេមានន័យថា role ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជា text ធម្មតាសម្រាប់តំណាងឲ្យយើងទេយើងចង់ដាក់ role ហ្នឹងជាគេជា teacher ក៏បាន role នេះជា student ក៏បានដែរណា role ហ្នឹងយើងដាក់អីក៏បានដែរយើងអ្នកកំណត់យើងជាម្ចាស់ application ជាអ្នកកំណត់ឧបមាថាយើងប្រើសម្រាប់ជា system របស់សាលាយើងគាត់ជាមាន role គ្រូមាន role សិស្សមាន role យុវ role អីចឹងទៅអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើសម្រាប់ជាទូទៅវាគាត់ជាមាន user មាន admin មានអីចឹងទៅយល់អត់ចឹងមិនអាហ្នឹងកំណត់បានដែរ user ហើយ admin ទេអាហ្នឹងគឺខ្ញុំកំណត់ដើម្បីឲ្យគ្នាយើងស្រួលយល់អូខេតោះចឹងឥឡូវខ្ញុំមក config ម្ដងថាតើ config ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យ user ហ្នឹងមានសិទ្ធិ access ទៅកាន់ admin ចឹងទី1យើងដាក់វាជា bin ដូចគ្នាដែរបន្ទាប់មកយើងដាក់ public ហើយយើងប្រើ class មួយឈ្មោះថា interface មួយឈ្មោះថា security filter chain របស់ Spring មកពី Spring security ហើយយើង enter មកហើយ security filter chain ហើយយើង box http security មកបន្ទាប់មកមានន័យថាយើងអាច build http ហ្នឹងរាល់ពេលដែលគេ request មកដាច់ខាតត្រូវតែឆ្លង request filter chain របស់យើងសិនមានន័យថារាល់ពេលដែលគេ request គ្រប់ http ទាំងអស់ហើយដែលគេ request គឺឆ្លងកាត់ block code ហ្នឹងសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាឆ្លងមិនឧបមាថាយើង config ថាអូខេ user មានសិទ្ធិ access បានដល់ user គឺឆ្លងក្នុងហ្នឹងគឺក្នុង code កន្លែងហ្នឹងគឺវាមកដើរមុនអញ្ចឹងបើសិនជាវាឃើញថាអូខេម្នាក់ហ្នឹង role ជា user អញ្ចឹងគាត់អាច access user បានតោះមកគាត់ទៅ access admin វាមិនឆ្លងអាហ្នឹងទៀតហើយវាឆាច់ទៅឃើញថាម្នាក់ហ្នឹង user ហ្នឹងអញ្ចឹងវាឲ្យ yes អីអញ្ចឹងយើង config ហ្មងអូខេតោះមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងហៅ http មកនេះ http យើងបោះមកហ្នឹងជាការ request របស់យើងហ្នឹង http. ទី1យើងដាក់ core សិនបន្ទាប់មកយើង with default customize default បន្ទាប់មកយើង មួយទៀតតកតងទៅនឹង CSOF ហើយយើងបិទវាចោល CSOF disableអូខេ dot អញ្ចឹងសូមបញ្យល់ខាងលើនេះបន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថាមែនតើទៅប៉ុណ្ណេះមានន័យថាយើងបើក cross origin
ដែលធ្លាប់ឃើញអាហ្នឹង cross origin យ៉ា cross origin មានន័យថា server របស់យើងនេះ Spring application របស់យើងនេះ enable cross origin ឬក៏ enable call មួយហ្នឹងព្រោះអីសួរថាហេតុអីវា enable មានន័យថានៅពេលដែលយើង access រវាង domain ផ្សេងគ្នាឧបមាក្នុង Spring របស់យើង local host 80 ត្រូវអត់ក៏ប៉ុន្តែ front end local host 3000អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹង domain ពីរហ្នឹងខុសគ្នាអត់ខុសកាលណាខុសមានន័យថា browser block ចោលហ្មងរាប់ពេលដែលយើង refresh មកកាន់ local host 80 គឺវា block ចោលហ្មងដោយសារ browser គឺវាមាន default របស់វាគឺវា block ដោយសារតែវាខ្លាចយើង access តែប្រទេសតែផ្ដាស់ឬទៅ domain គេញ៉ៃអញ្ចឹង browser block ចោលលុះត្រាតែយើង enable វាហើយក្នុងករណីនេះយើង enable ហើយក៏ប៉ុន្តែ Spring នៅតែ block ដដែលទេលុះត្រាតែយើង config ឲ្យត្រូវថាយើង accept local host 80 ឬក៏យើង accept domain របស់ UI យើងបាន Spring ឬក៏ application របស់យើងហ្នឹង accept domain ហ្នឹង accept អាមួយហ្នឹងត្រូវអត់អូខេអាហ្នឹងតើតើនឹង cross origin ហើយចាំមើលប្រហែលជាប្រិនអត់ទាន់ខ្ញុំបានរៀបចំមេរៀនតែខ្ញុំនឹងថតវីដេអូឲ្យថាបើសិនជាខ្ញុំបង្កើត React ឬ Connect access មកកាន់ endpoint របស់ខ្ញុំក្នុងនេះតើវាដើរអត់ចាំខ្ញុំថតវីដេអូឲ្យហើយនឹងថតវីដេអូរបៀប config នៅក្នុង application របស់យើងនឹងថាតើយើង config មិនបានវាដើរតោះណា CS of S នេះខ្ញុំអត់អាចនិយាយថាវាតកតងនឹង attack ការ attack របស់គេខ្ញុំអត់ច្បាស់មួយវា 100% ទេបើសិនជាយើងចង់ទៅ check មើលតើតើយើងទៅមើលតកតងទៅនឹងយើងរៀនតកតង security តែ CSOS នេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើជាលក្ខណៈ REST API យើង disable វាចោលដោយសារតែយើងប្រើពពួក stateless មានន័យថារាល់ពេលដែលយើង request យើងត្រូវតែ provide credential របស់យើងទៅតកតងទៅ username password ឬក៏ token JWT របស់យើងចឹងជាដើមទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ disable វាចោលសួរថាវាប្រើវាមានប្រយោជន៍នៅពេលណានៅពេលដែលយើងប្រើ application របស់យើងជាលក្ខណៈ login form ដូចមិញដូចពីដើមមកអាហ្នឹង login form ហើយ login form វាបានជាវាបានជា session វាបានជា cookie អីចឹងជាដើមទៅអញ្ចឹងវាការពារមិនមានន័យថាមែនតើទៅ attacker គេអាច attack បានតកតងទៅឧបមាថាយើង login មក website របស់យើងហើយយើង login វាមិនបាន session ឬក៏បាន cookie អីមួយត្រូវអត់ពេលយើង login តាម form អញ្ចឹង attacker គេអាច attack យើងបានតាមរយៈគេយក session ហ្នឹងមក request មកកាន់ browser របស់យើងបានអញ្ចឹងហើយបើយើងប្រើ CSOF នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង REST API យើងបិទចោលយើងអត់ប្រើអាហ្នឹងទេដោយសារអីយើងពេលដែលយើង request គឺយើងទាហ្មង request មកហ្នឹងណាគេអ្នកឯងជាណាគេអញ្ចឹងយើងបិទវាចោលទៅសម័យចេញអត់អានេះវាតកតងទៅនឹង attack ការ attack របស់គេប្រឡំមានន័យថាគេឧបមាគេបោះ link អីមួយឲ្យយើងចុចចោះជា phishing ឬក៏ជាអីចុះតោះមកយើងចុចទៅវាព្យាយាម request ដោយប្រើប្រាស់ session ឬក៏ cookie របស់យើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវា request មកពឹប request អត់បានទេដោយសារ Spring របស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ CSOF មានន័យថាវា check មើលថាឯង request មកជា form ជាអីនេះមាន CSOF token អត់ Spring វា generate ឲ្យអា token ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកឯង request មកពី website ផ្សេងដែលគេប្រឡំជា phishing ជាអីចឹងទៅឬក៏គេប្រើប្រាស់ tool hacking អីវាប្រកាសជាអត់មានអា token CSOF ហ្នឹងទេត្រូវអត់ដោយសារអាហ្នឹងមានតែក្នុង app របស់យើងឯងតោះណាចឹងវា request បានវា fake អា request ហ្នឹងអត់បានទេលុះត្រាតែវាស្គាល់ CSOF token របស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងបិទវាចោលដោយសារយើងជា REST API របស់យើងជា REST ហើយយើងបិទវាចោលតែយើងអត់មាន session យើងអត់មាន cookie អីទាំងអស់បិទវាចោលអូខេអត់អាចនឹងគ្នាយើងអត់សូវយល់ដោយសារហ្នឹងវាតកតងនឹងការ attack អូខេវាតកតងទៅនឹងការ attack បន្ទាប់មកយើងធ្វើអីគេទៀតយើងត្រូវ set up endpoint របស់យើងថាតើ endpoint ណា accept the user endpoint ណា accept the admin ចឹងយើងដាក់ authorize http request .authorize http request .pub មកហើយបន្ទាប់មកយើងអាចដាក់អីក៏បានដែរនេះដូចជា lambda អញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំសូមលុបចោលសិនហើយខ្ញុំសូមសរសេរមកខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យគ្នាយើងបាក់មើលយើងយក request matcher ហើយយើងប្រាប់ endpoint ណាដែលយើងចង់កំណត់អូយsingle ហ្នឹងយេព្យាយាមមិនចឹងឯងបើសិនហ៊ុនអត់អីទេសិនហ៊ុនព្យាយាមមើលតែអារម្មណ៍នឹងដល់ណាទៅខ្ញុំអូខេតើខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយឡើងប្រហែលកាលខ្ញុំនៅរៀនគ្រូខ្ញុំបរៀនខ្ញុំជុំគ្រូនឹងនិយាយអីទេខ្ញុំងុយគេនៅគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រឹងទប់ហើយបើពេលរៀនការ៉េវិញខ្ញុំស្ងាត់អត់ដែរបើកមាត់ឲ្យខ្លាចសេមកឡើងឈើស្ងាត់បើកមាត់សេមកឡើងឈើអត់ខ្ញុំស្ងាត់
ដល់ពេលចឹងទៅ save អត់ដឹងយើងស្ងាប់ទេឆ្លាតហ្មងអូខេតោះចឹងត្រឡប់មកមេរៀនវិញណាបាត់ងុយគេងទៅព្យាយាមកំ pl ែងឃើញឡើងរៀងឡើងទឹកដៃជាងមុនកំ pl ែងអូខេតោះអញ្ចឹងនេះមានន័យថា request មានន័យថារាល់ request របស់គេដែលគេ request មកនេះវាដល់ទៅកាន់ request matcher មានន័យថារាល់ពេលដែល request មក match ជាមួយនឹង endpoint មួយហ្នឹងយើង set role ឲ្យវាថាអ្នកឯងត្រូវតែមាន role គេ admin ត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងដាក់ថា has role admin អញ្ចឹងរាល់ពេលដែល client គាត់ request ទៅកាន់ endpoint មួយនេះអ្នកឯងត្រូវតែមាន role ថាជា admin តើណាបើសិនជាអ្នកឯងមិនមែនជា admin ទេខ្ញុំអត់ឲ្យ request ទេតោះមកយើងដកមកតង់ទៀត request matcher យើង set សម្រាប់អីគេម្ដងសម្រាប់ user ណានេះ endpoint របស់យើងមិនមាន user នេះត្រូវអត់មាន API /v1 /user អាហ្នឹងមិនយើងប្រើសម្រាប់ user ត្រូវអត់ dot user មកហើយយើង dot has role ដូចគ្នាហើយយើងដាក់ថា role user អូខេបន្ទាប់មក dot មកតង់ទៀត any request dot authenticate អូខេ dot http basic custom បិទចោលអូខេចឹងខ្ញុំសូមបិទហើយខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថាប្រព័ន្ធនេះឡើងលើអូខេណាប្រព័ន្ធនេះមានន័យថារាល់ request ទាំងអស់នៅពេលដែលអ្នកឯង request មកចូលទៅក្នុង API/v1/admin អ្នកឯងត្រូវតែមាន role ជា admin បើមិនជាអ្នកឯង request មកកាន់ API/v1/user អ្នកឯងត្រូវតែមាន role ជា user បើមិនអ្នកឯងមាន role ជា admin អត់ឲ្យទេបើមិនអ្នកឯងមាន role ជាកន្លែងនេះបើមិនអ្នកឯងមាន role ជា user ខ្ញុំមិនឲ្យមក request ទេបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគេដាក់ថា any request មានន័យថាម៉េចអីក៏បានមានន័យថាអីទៅឲ្យតែ request ផ្សេងពីប្រព័ន្ធនេះមានន័យថាឲ្យតែ request ផ្សេងពី API/v1/admin និងក្រៅពី API/v1/user ត្រូវតែ authenticated មានន័យថាម៉េចខ្ញុំបញ្យល់មុនហ្នឹងថា authenticated មានន័យថាម៉េចត្រូវបាន verify ហើយត្រូវបាន log in ហើយបើមិនអ្នកឯងអត់ log in ទេមានន័យថាគ្រប់ endpoint ដែលនៅសល់ក្រៅពី admin និង user ហ្នឹងគឺ request អត់បានតើណាអញ្ចឹងមកជួរនេះសរុបមកវិញខ្ញុំយើងអត់យកមកជួរនេះមានន័យថា user ត្រូវតែ authenticated ដូចគ្នាហើយមាន role ជា admin ទៀតសម្រាប់ endpoint មួយនេះ API/v1/user user ត្រូវតែ authenticated ដូចគ្នា login ដូចគ្នាហើយបន្ទាប់មកអ្នកឯងត្រូវតែមាន role ជា user មកតង់ទៀតបើអ្នកឯង access បានបន្ទាប់មកជួរនេះមានន័យថានៅសល់ទាំងប្រមាណ endpoint សល់ទាំងប្រមាណក្រៅពី admin និង /user នេះត្រូវតែអ្នកឯងត្រូវតែ authenticate ឲ្យបានខ្ញុំឲ្យ request ឲ្យ make request អ្នកឯងត្រូវតែ login ហើយបានខ្ញុំឲ្យអ្នកឯង request ស្មែកចេញអត់អូខេបន្ទាប់មកប្រព័ន្ធនេះមានន័យថាយើង enable HTTP basic មានន័យថាអ្នកឯង login អ្នកឯងត្រូវតែ provide credential អ្នកឯងមកអ្នកឯងជាណាគេតើអត់សិញមិនមិញសៀច្រឡំខ្ញុំច្រឡំថ្នាក់កំពុងអីសៀមរាបអូខេចានេះ enable HTTP basic យើងណាតើអត់អញ្ចឹងពេលដែលយើង customize អញ្ចឹងមានន័យថាវាបិទ form វា auto ឯង Spring វាបិទ form របស់វា auto អញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងប្រើជាលក្ខណៈ HTTP basic យើងវិញហ្មងរបស់ HTTP របស់ Spring ដែរក៏ប៉ុន្តែវាបិទ form ចោលយើងប្រើ HTTP basic ម្ដងតោះយើង run ហ្មងមើលថាតើវាចេញរូបរាងមិនអូខេខ្ញុំសូម refresh មួយនេះឃើញហើយវាបិទ form ហើយប៉ុន្តែអានេះជា form របស់ browser ពេលដែលយើងប្រើ HTTP basic មានន័យថាអានេះជា form របស់ browser ហ្មង browser វាតម្រូវឲ្យយើងប៉ុណ្ណាវាទៅតាប្រិចហេអត់ចេះប្រើ tool ហ្នឹងតែប្រើសោះហ្មងប្រិចអត់ទៅទៀតមើល control បូកនេះអត់ទៅទៀតតែគ្នាយើងមើលឃើញដែរអានេះ username ឥឡូវខ្ញុំហៅហ្មងអានេះ username
trong chụp hàng lỡ trong hàng lỡ field hàng lỡ username field hàng crom password anh chẳng mình thay nó bây giờ request vì tia mong mẹ ai là kì chị HTTP basic vào browser anh chẳng nhưng mình login rồi nhưng tại là user password môi pi bày nhưng log chỉ user password môi pi bày nhưng cho sign in pub vì user bán nó chắc là nhưng mà sẽ thay can admin nè vì đã tham mạch nè buồn sơn 7 nước cha mật cho mà buồn sơn 7 nước mình tha for Biden mình tha nè anh login hai có bàn tay nè anhត្រូវបានហាមឃាត់nè anh mìnhឲ្យ access មកកាន់ endpoint ហ្នឹងទេnè anhអត់មានសិទ្ធទេបើនិយាយស្ដាប់nè anhអត់មានសិទ្ធទេតើណាគ្មានសិទ្ធសំបីអីគេមិនចូលទៅបាយទេទៅក្បែរ user កំសត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិននិយាយគាត់ចូលទៅក្នុង test របស់យើងធម្មតាគាត់ទៅបានអត់បានអត់ដោយសារគាត់ authenticated ហើយទៅអត់អញ្ចឹងបានធម្មតានេះមក test បានធម្មតាអញ្ចឹងយល់អត់ Phan U basic ប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើលក្ខណៈធម្មតានៅក្នុងអានេះយើងត្រូវមកធ្វើនៅក្នុង system របស់យើងទេណាយើងអត់ធ្វើមួយ database ទេណាចឹងបាទខ្ញុំប្រាប់ថាពិបាកហ្នឹងណាមែនតើយើង log out វាទានេះទេតែខ្ញុំ shell config log out ខ្ញុំសុំចូលក្នុងនេះម្ដងក្នុងនេះដូច user ថ្មីចឹងណារាល់ពេលដែលយើង register ដូច login ថ្មីចឹងឧមាខ្ញុំ /pub ហើយខ្ញុំសុំ register ជា admin ម្ដង1 2 3អាហ្នឹង admin ណាខ្ញុំ refresh pub ហើយខ្ញុំ access ទៅកាន់ API /v1/admin ចូលអត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែខ្ញុំ request ទៅកាន់ user ចូលអត់ដោយសារគាត់អត់មានសិទ្ធិដូចគ្នាតើណាដោយសារសិទ្ធិរបស់គាត់ជា admin នេះយើង config ថាគាត់ចូលបានតែ admin នេះត្រូវអត់តែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យ endpoint ហ្នឹង admin ចូលបានដែរយើង config មកតង់ដែរ config ខុសមកហ្នឹងបន្តិចយើងថែមដកអានេះចោលយើងដាក់ថា has any role តមកយើងដាក់ role របស់គាត់ជា user ឬក៏ role របស់គាត់ជា admin តើណានេះប៉ុណ្ណេះមានន័យថារាល់ពេលដែល client request មកកាន់ user endpoint មួយនេះគាត់មានសិទ្ធិជា user ក៏គាត់ access បានគាត់មានសិទ្ធិជា admin ក៏គាត់ access បានដែរតើណាបើក្នុងករណីមិញមានន័យថាយើងលុបអានេះចោលមានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិជា user ហើយតើតែ user បាន access បានក៏ប៉ុន្តែបើយើងថែមសិទ្ធិ2 role 2 access បានណាយល់អត់ខ្ញុំ run សារថ្មីអាហ្នឹងគ្រាន់ basic ចាំមើល JWT លើសនឹងទៀត JWT ខ្ញុំសុំ copy code ទេបញ្យល់គ្នាយើងទេ code វាវាយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចាំដែរចឹង access បានហើយនេះគាត់ជា admin ណា access បានអត់ឃើញនៅគាត់ជា admin ណានេះក៏គាត់ជា access admin បានដូចគ្នាដែរចឹងប៉ុណ្្នឹងយល់អត់អញ្ចឹងសរុបមកវិញយល់តាក់ទងទៅនឹង security អត់អូខេមានន័យថាអ្នកឯង access មកដូចត្រាប់តែអ្នកឯងហ្នឹងមានសិទ្ធមាន authenticate សិទ្ធច្បាស់លាស់ verify ថាអ្នកឯងជាណាគេអ្នកឯងមានសិទ្ធអីគេច្បាស់លាស់អត់ចូលបានត្រូវអត់មិនចេះតែចូលប្រេះផ្ដាស់ទៅអត់ហើយអានេះគេហៅថា security filter chain ហើយអីគេហៅថា filter chain ទី1វាឆែកមើលថា request ហ្នឹងបានបើក core នៅបន្ទាប់មកវាមើលទៀតថាតើ request ហ្នឹងអ្នក request មកហ្នឹងជាណាគេមានសិទ្ធអីវាមើលតគ្នាហើយបន្ទាប់មកវាមកមើលមកតង់ទៀតតែតង់ទៅនឹងថាតើគេ provide មកហ្នឹងមាន credential អីត្រឹមត្រូវអត់វាឆែកមកតង់អាហ្នឹងមិន chain ដូចជាវ៉ាក់តគ្នាយ៉ាងអញ្ចឹងវាឆែកឲ្យយើងមកតង់អាហ្នឹងហៅ filter chain ដោយសារវា filter មកតង់ឲ្យយើងអ្នកឯងជា admin មែនអ្នកបងមែនទេអត់ឲ្យ request អញ្ចឹងទៅតោះមកវាមើលទៀតមកតង់ទៀតថាពេលដែល request ហ្នឹងត្រូវតែមាន provide information credential របស់គាត់មកអាហ្នឹង chain ហ្នឹងតង់តគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកបាទអូខេវាចេញមើលគេទី1នេះវាចេញមើលគេថាតើយើងបើក core នៅយើង enable core នៅយើង enable cross origin នៅ cross origin ខ្ញុំបញ្យល់មិនអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងមាន different domain ឬក៏យើង port ផ្សេងគ្នា domain ផ្សេងគ្នាមានន័យថារបស់ពីរហ្នឹងខុសគ្នាមួយ front end មួយ back end វាព្យាយាម access មក domain ខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជា
browser ឃើញ browser block ចោលអត់ឲ្យ request ចឹងយើងត្រូវ enable ប៉ុន្តែបើយើង enable ប៉ុណ្នេះវានៅតែ block ចោលដែរដោយសារ default នេះមានន័យថាអត់មានអីទាំងអស់ nothing គ្រាន់តែ enable បើសិនជាយើងចង់ config វាថាអូខេខ្ញុំ allow ឲ្យ port localhost 3000 sorry localhost 3000 access មកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ config ខ្លួនឯងថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែចាំយើង record វីដេអូឲ្យដោយសារ code វាច្រើនដែរអូខេហើយអានេះមានន័យថាដូចខ្ញុំបញ្យល់អញ្ចឹងវា disable ចោលដោយសារតែហ្នឹងគឺនៅពេលគេធ្វើពីច្រើនជាមួយពួក login form ដោយសារវាមានCF or add token របស់វាពេលដែលយើង request វាមានអានឹង check មកតង់ជាមួយ form របស់យើងមកក៏ប៉ុន្តែពួក REST API របស់យើងអត់មាន form ទេត្រូវអត់យើង request ជា endpoint ត្រូវអត់តាម HTTP បន្ទាប់មកវា check ទៀតថាអ្នកឯង request មកហ្នឹងអ្នកឯង request ទៅណាអ្នកឯង request ទៅកាន់ API តាមវិវត្ត admin មែនបើអ្នកឯងចេះស្លាប់ request ទៅហ្នឹងអ្នកឯងទៅតែមានសិទ្ធិជា admin វា filter មកតង់ទៀតវា check ឲ្យយើងមកតង់ទៀតតោះណាបន្ទាប់មកបើសិនជា OK គេ request ទៅវា check មើលអ្នកឯង provide មកអត់អ្នកឯង provide ជា information អ្នកឯងមកតាម HTTP basic នេះបើអ្នកឯង provide ហើយអ្នកឯងមានសិទ្ធិជា admin OK request ចុះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឯងអត់ទេគឺវាប្រាប់មកថាអ្នកឯងអត់មានសិទ្ធិទេតោះណាបន្ទាប់មកវា check មកតាមទៀតបើសិនជាគាត់ request មកកាន់ user វា check មើលដែរថាគាត់ provide credential មកនៅបើគាត់ provide credential មកហើយថាតើគាត់មាន role ជា user ឬក៏ admin អត់បើអ្នកឯងមាន role ក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងយើង access ចុះតែបើអ្នកឯងមិនមែនទេគាត់ជាអ្នកឯង fake ខ្ញុំទេត្រូវអត់អ្នកឯងប្រឡំខ្ញុំទេអញ្ចឹងវាបិទចោលវាឲ្យ request ទេតោះណាហើយបន្ទាប់មកបើសិនជាគាត់បើសិនជា client ហ្នឹង request ក្រៅពី endpoint 2ហ្នឹងមានន័យថាក្រៅពី endpoint 2ហ្នឹង MD request ហ្នឹងក្រៅពី endpoint 2ហ្នឹងអត់ខ្វល់ row ទេឲ្យតែអ្នកឯង log in ហើយអ្នកឯង request ចុះតោះណាសរុបប៉ុណ្ណឹងយល់អត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើតែ user តែ2ទេហើយ user តែ2អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានយើងអាចប្រើ in memory បានមួយគេមិនសម្រាប់5នាទីសិនណាតា5នាទីតា15នាទីចូលវិញ11 15នាទីចូលវិញណាមកវិញយើងចូលមួយ database អត់តនេះ JWT មែនអត់ឲ្យចាំផង copy តាពួកខ្ញុំអត់ឲ្យចាំទេអូយប្រឡងបើចេញ JWT មានតាខ្ញុំពួកខ្ញុំវាខ្ញុំធ្វើមិនចេញដែរតោះណាត់ខ្ញុំធ្វើអត់ចេញទេតោះតែខ្ញុំ copy តែចុះខ្ញុំឲ្យទៅតាអីដែលខ្យល់មិនស្រួលហ្នឹងអត់អីទេអាហ្នឹងធ្វើតែម្ដងពីរដងចាំហើយដោយសារគេឲ្យយើងប្រើស្រាប់តែយើងមិនតែ implement ណាបើ JWT អាហ្នឹងយើង implement សុំបញ្ចូល tab ផ្សេងប្រឡងអត់ដាក់ tab សុំ tab ជួយហើយមែនទេសុំ tab មួយពួកខ្ញុំរួមបើ code JWT មានន័យថាយើង implement ខ្លួនឯងហ្នឹងណាចឹងបានយើងអត់ចាំអី code វាច្រើនណាđi chơi được mấy chờ đi tha đi chờ thằng mấy con tha ở của nhau bật thèm nó ngay bật thèm bật hiện thẳng trên của nhau họ được đâu hàng trăm tu on test thì bật on tay dạ mình tên bởi dân trong check bọn chúng những anh bật các bạn tại ta được về dân check hết đã tới vì lươn càng nhiều tại dân bọn giờ toàn chạm đúng giờ toàn chám dương của bà dương một bạn thà vì sạch chay mà nó trâu cái dân đằng ngay tới rồi nhưng sạch chay tăng viên tra khô pilot nữa maybe vì chat mà chẳng là tích tới developer giống bạch thơ ấy đấy để té sát về tôi dân tự thằng AI là bay mò tục vì rồi coi dân ai từ rọc ai để thay á anh đang bàn dân chip dân thật thề bởi mình chẳng thế vì ra mà ngày tới một ngày developer thằng AI những điệp chi dân rọc ai để thay chi dân rọc ai để automation ở dân chân dân mình đặt bài chào với các bạn thấy developer dân là lợi vì trình nuôi dân toàn bán thì sao vì toàn chat đâu mình nuôi dân ấy requirement ấy biết check cất ấy biết ra rồi requirement ông mà business bỏ bèn cho kiểu dương phơi miền là mình nâng cái vô luôn AI nghĩ vô đấy đang tạm mà ấy mà xây cái logic mình nghĩ đắng
chẳng vi cho nuôi tay và tăng ngày một tết là đằng hay ta lấy vi cho nuôi dương là toàn ba đằng là lên mình càng nghe với xong rồi hào tay rồi tiệt chân lên mình càng nghe thầy ấy trong tôi ấy vừa hào tay đó là ấy dương mình miền AI mà chỉ muốn được xây code chỉ web chị ấy ở dương ban lạc là hai tới rồi chân mưa thì tiết lăng về đòn này thế dạ đi sao việc toàn slab tái giờ xạ sớm mai buồn làm cho nam tiền mơ dọn về điện phương về database miền đôi chân còn mình tên tới anh ấy dương config chia in memory cái này dương config chia in memory dương toàn miền này bây giờ dương config tại trong configuration bảo dương máu bị ban hoặc bị đa mòn toàn á còn bên tay bởi sân thì dương phơ mùi database anh là dương try implement user luôn ai nên trong cảnh này nếu như admin là username admin là password admin là role thông đài mình trong cảnh này nếu dương try implement user luôn ai và nếu dương pra bảo khi sắp môn mà chỉ làm cho mua nhau mình ôi cháu bị chơi ôi samai con samai nè riêng nó samai về chơi mua nhom rồi on ấy đôi men ta đôi một nhưng bông sinh hòn ta chưa xua bông sinh hòn ta còn những người dân ở đây đằng này kia được ra thằng bông ôn crew mình các mình phải dân cái ta si sầm nâu tới đó bữa mẹ cái đôi này toàn ô mến cả nhóm năm tỷ 4 nhóm riêng 16 đây nè từ riêng 16 mà sao xong ấy kì kì ok mấy cái như dân du mấy ở trăm tia lên mà biết từ này màu với nhà bờ miền phía ở lăng nhảy cùn lên màu bài này cái hay mến cái cái nè mày rắm tích mày tao mà bên tao come back Việt Nam tao nói đọc bên là to từ nào từ một tí đây nhóm đăng của tôi đi dân mạch đa đi xa vì mày đến dân ở đài pa cái này dân ở đài pa dân smile tránh thì chân riêng smoke hay khi dân transfer làm hạt đánh dục đánh ấy trên chân của tôi một cái thế ok chân nhóm lên pra in memory á nhưng bật chào tại nhóm comment tốt để xa nhóm nó bỏ code năng ấy khi dân chân dân mặt vương người database một đòn về năng dân miền user trơn dân miền user trơn dân ai pra trơn dân ai pra in memory cái đấy khi dân tra database chân nhóm xong add làm bot nhưng mà sao nhóm xong add nhóm xong add Postgres driver nhóm xong add my body ngày nữa toàn vải nè chứ mà ngày post độ ngày post là nắng vải trên nắng thế nhóm bây giờ này nhóm đăng thơm mấy tê ok chắc gì cần phải bật nắng về háo vậy cho nên tôi phương mình database mà đó ok nhóm xong bật chào mọi người dân một smart chân dân connect database thôi mà ra cả muốn nhưng mà chám mới lấy nhóm chám này spring từ số URL spring dot username spring dot password ok nhưng mà chám tới URL bằng JDB bằng Postgres tình cho mơ chám 4 đọc chám tiết chám ấy
40ឆ្នាំទៀតចាំដោយសារតែបរិញ្ញាបានថ្មីចឹងអត់ទាន់ចាំអូខេ5 6អានេះរបស់គ្នាយើងមកគ្នាយើងដាក់ចឹងមក1 2 3 my favorite password 1 2 3ដែរអានេះកាន់តែ secure ទេណា expert ចេញគឺថាអូម្នាក់ហ្នឹងដាក់សិទ្ធិសញ្ញាញ៉ៃញ៉ៃមកមកឲ្យចូលទៅ password គេដាក់សញ្ញាផ្កាយស្មាតបានអូអើយគេបាននៅក្នុងផ្កាយប៉ាន់ហ្មងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងគេហៅថា comeback តោះតាអត់ស្អីអូខេស្អីអស់ហើយស្អីអស់ហើយស្អីអស់អូខេជីមិញអង្គុយស្រួលឆ្លើយស្រួលមើលឃើញមែនឈរបានតែខ្លាចតែយ៉ាត់បាំងអ្នកក្រោយបើអ្នកឈរបានចង់ឈរក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែឈរទៅឲ្យតែមើលហើយបើថាអូខេតាចិត្ត10ម៉ោងសល់40នាទីទៀតគ្នាយើងគិតថាអូយូរបើខ្ញុំវិញអូមកចិត្ត10ម៉ោងអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងខ្ញុំមុនហ្នឹងមិនយើងបង្កើត user បោះ Spring ស្រាប់ទៅអត់មានតែ username មានតែ password មាន role ទេត្រូវអត់ចុះបើយើងមាន user ខ្លួនឯងយើងចង់ manage user ខ្លួនឯងយើងធ្វើមិនឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំមាន database មួយមាន field ID មាន password មាន email មាន phone មាន role ចឹងចាស់ក្នុងករណីហ្នឹងមិនយើងមាន usernameមាន user ខ្លួនឯងត្រូវអត់យើងចង់ manage ខ្លួនឯងយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងទី1យើងបង្កើត class user របស់យើងមកនេះហើយយើងដាក់អីគេធម្មតាដូចមុន data all no app constructor តែមកយើងដាក់ field របស់យើងយើងមានអីគេ email private string password យើងមាន private string phone number តើមកយើងមាន private string role ចឹងឯនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ role មួយសិននៅពេលមែនតើគឺយើងនឹងធ្វើ role ច្រើនមែនតើដោយសារមែនតើ user មាន role ច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដោយសារកុំឲ្យគ្នាយើងស្មុគស្មាញឲ្យគ្នាយើងចាប់ឲ្យបានសិនពី concept របស់វាចឹងថ្ងៃពុតយើងប្រើ role ច្រើនវិញថ្ងៃនេះ role តែមួយឯងបន្ទាប់មកយើងត្រូវ implement តើណាត់អាហ្នឹងមិន user របស់យើងធម្មតាត្រូវអត់ user ខ្លះយើងធម្មតាហើយដើម្បីឲ្យ Spring ស្គាល់លុះត្រាតែយើងទៅ implement ពី interface របស់គេមកបានវាស្គាល់បើមិនតែយើងឧបមាថាសុកអត់មានអីទៅប្រាប់ Spring ថាអាហ្នឹងជា user របស់ខ្ញុំខ្ញុំ manage user ដោយខ្លួនឯងតែ Spring វាដឹងអត់ទេលុះត្រាតែយើងទៅ implement ចេញពីរបស់ Spring មកស្ទើ implement មួយណាគឺ implement user detail ចេញពី security ធ្វើពីម្ដងឯងចាំឯង implement ចេញពី user detail តើមកយើងនេះទៅ implement method របស់វាដែលមានស្រាប់អញ្ចឹង method របស់វាមានច្រើនអញ្ចឹងយើង implement ទាំងអស់មកអញ្ចឹងយើងចុច OK មកទី1តកតងទៅនឹង role get authorities មានន័យថា role តើ user របស់យើងធ្វើ role អីគេទី3គឺ get username ទី4នេះថាតើ account ហ្នឹងវា expire អត់មិន expire ទេមិនមែន sorry មិន expire ទេមិនមែន default របស់វាគឺ return true មានន័យថា account ហ្នឹង expire ទេ user ហ្នឹង expire ទេបន្ទាប់មក account ហ្នឹង log អត់ default របស់វា true ដូចគ្នាគឺអត់ log ទេ credential ហ្នឹង expire នៅអត់ទេវា true account ហ្នឹង enable អត់default គឺ true មានន័យថា enable default របស់ពួកវាគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាលមុនវាអត់មានដល់ពេលឥឡូវវា implement ឲ្យយើងគឺ user detail ដូច super.is អីហ្នឹងគឺ default វាគឺ true យើងអាចដាក់ return true ចឹងក៏បានដែរហើយបើសិនជាយើងថាពេលណាដែលវាអត់ enable គឺយើងអាស្រ័យលើការ implement របស់យើងជាមួយ database ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាក់ default true ចឹងហ្មងក៏ប៉ុន្តែក៏ស្មើ true ដែរណាដោយសារ default របស់វា true នៅខាងក្នុងរបស់វានេះគឺវា return true ចឹងវា true ចឹងទី1យើងបង្កើត class ខ្លួនឯងនៃ user app ទៅ implement ចេញពី user detail អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះ Spring ដឹងថា
ឥឡូវខ្លះអ្នកឯងឈ្មោះថា user app ហ្នឹងអ្នកឯងយកទៅធ្វើជា user detail របស់ Spring ហើយរបស់ Spring Security ហើយវាដឹងហើយណាប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ដើរទេយើងធ្វើមិនទៀតមានន័យថាប៉ុណ្្នឹង sorry ប៉ុណ្្នឹងខ្លះហ្នឹងវាអូខេហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើមួយ database ទៅអត់ user យើងនៅ database នោះហ្នឹងត្រូវអត់ user មិនយើងក្នុង database អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចគឺយើងបង្កើត service ដើម្បីទៅ load ឬក៏ដើម្បីទៅយក user ហ្នឹងចេញពី database មកដាក់ចូលទៅក្នុង user មួយនេះប៉ុណ្ណាបន្ទាប់មកយើង implement role implement តាក់ទងទៅនឹង get username នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឲ្យមកទៅ get username ហ្នឹង get អីគេគឺថាតើយើងចង់ log in ដោយប្រើប្រាស់ email ឬក៏យើងចង់ log in ដោយប្រើប្រាស់អីគេបើក្នុងករណីយើងចង់ log in ដោយប្រើប្រាស់ email នេះកន្លែង get username នេះយើងប្រើ email ហ្នឹងទៅតើណាបើសិនជាយើងមាន username ឧទាហរណ៍យើងមាន username យើងអាចប្រើ username ជំនួស email បានហើយណាក្នុងករណីហ្នឹងមានន័យថាយើងនឹង log in ដោយប្រើប្រាស់ username តែខ្ញុំសូមជា email អូខេដោយសារតែខ្ញុំជឿតែគ្នាយើងភាគច្រើនយើង log in តាម email ត្រូវអត់ដល់បញ្ចូល email មិនមែន log in តាម email third party ទេណាអានេះធម្មតា log in ដោយវាបញ្ចូល email ធម្មតាថាឧបមាថា email ខ្ញុំ tharo@gmail.com ចុះខ្ញុំវាយ tharo@gmail.com ទៅតើណាអូយទ្រន់តរាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយយើងត្រូវបង្កើត service មួយតង់ទៀត service បន្ទាប់មកយើងត្រូវកាត់ខ្លះ interface មួយ sorry user service អូខេអាហ្នឹងត្រូវ extend ចេញពីខ្លះមួយតង់ទៀតរបស់ Spring Security មិនខ្លះ interface sorry extend ចេញពី user detail service ចឹងសូម្បីតែខ្លះរបស់ interface របស់ Spring ក៏វាប្រើ user detail ក៏ទៅវា service ដែរត្រូវអត់ចឹងយើង follow របស់គេនេះយើងមិនឃើញយើងពិចារណាយើងមិនប្រើ user service also service book service ហ៎វា follow standard របស់គេបន្ទាប់មក extend ប៉ុណ្ណឹងបានហើយអាហ្នឹងដូច interface យើងធម្មតាដូច book service ដូច also service អីហ៎តើណាប៉ុណ្ណឹងណាបន្ទាប់មកវាមាន method មួយឲ្យយើងទៅ override វាមាន method មួយឈ្មោះថា load user by username មានន័យថាជា method មួយសម្រាប់ឲ្យយើងទៅ override ទៅយក user ចេញពី database របស់យើងដើម្បីយកមកតើណាបើយើងអត់យក user ពី database សួរថាគេ log in មកហ្នឹងជាណាគេយើងមិនដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងមាននៅក្នុង system យើងឬក៏អត់ត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ implement method មួយហ្នឹងឬក៏ interface មួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើត class មួយឈ្មោះថាខ្ញុំសូមដាក់ mtl.user service implement ខ្ញុំទៅ implement ចេញពី user service របស់ខ្ញុំមិញ user service ហ្នឹងគឺអា service ដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងណានេះ service ហ្នឹងអូខេតោះមកយើងទៅ implement method មួយឈ្មោះថា load user មិញណាអូខេនេះយើងទៅ implement method មួយរបស់ Spring user detail service តើណា user detail service method មិញណានេះ method នេះវាប្រើសម្រាប់ទៅ get យក information របស់ user ចេញពី database នេះ method មួយនេះយើង implement method មួយនេះចឹងខ្ញុំសូមចូលនៅក្នុង service របស់យើងវិញបន្ទាប់មកមិនយើងមកអានេះថាជា service ត្រូវអត់បន្ទាប់មកមិនយើងត្រូវទៅយក user ចេញពី database របស់យើងធ្វើម៉េចrepository ចឹងខ្ញុំសូមសរសេរកាត់ណាវារវែងពេកតែគ្នាយើងមែនតើសរសេរពេញមកណាខ្ញុំសូមសរសេរ repo ហ្មងសេទៅខ្ញុំប្រាប់ហីuser repo ដោយសារវាវែងពេកកាលណាដែលខ្ញុំព្យាយាមឃើញអត់ចំណាយពេលសរសេរវែងចឹងឃើញចំណាយពេលអត់ repository បានណាគេសួរគេមិញ mapper ចេញមកពី MyBuddy បន្ទាប់មកយើងមិនត្រូវបង្កើត message ក្នុងហ្នឹងត្រូវអត់តែខ្ញុំសូម inject វាចូលខ្ញុំសូម alt enter លឿនតែគ្នាយើងយល់អាហ្នឹងឯណា user repository ហើយខ្ញុំ inject វាចូលតន់ណាអាហ្នឹងណាតមក user repository dot អាច target ឬក៏ find user by email ដោយសារយើង follow email ត្រូវអត់យើង log តាម email ត្រូវអត់ហើយយើងដូរអានេះមកដោយសារយើងអត់ប្រើ username ទេយើងប្រើ email អញ្ចឹងយើងបោះ email នឹងចូលមកនេះយើងបោះចូលនឹងពុបមកទៅមក alt enter មានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅបង្កើត message មួយឈ្មោះថា find user by email នៅក្នុង repo ហើយអានេះ
dương lên pra user detail bọc spring này thì dương pra user bỏ dương mình để dương mình này luôn ai nhé chẳng user dương mấy mùi kì user app hay mình anh bạn nè từ select máu tập máu select kì cái from user where bây giờ phải tạo email tới đây hết ấy giờ đặt trùng trước từ kiếp hay dịch bó anh này châu bà này châu này đã châu bên móc pub dừng map via how tới đây hết ID user mapper hay dân trăm thà vào vui mình ấy cái khó hơn chẳng property bởi dân khó ấy cái không mình ấy cái khó mình ấy cái phone number nè hiện mình phone number cái này đôi khi à rồi chẳng nhưng map là phone number mũi chẳng property dân phone number hay là non column bởi dân cứ phone một tin đã lại dân mình anh đi tích này thay tranh vì chơi vì kim số nè nè thôi nhót wow ở đây đang sao từ sao mà nhung từ mờ thằng từ support từ mờ marketing pop 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 push pop nhung vào ở đây đang anh chỉ tạm tròn muốn ở đây đang sao muốn họ đang kim số chơi mau vì nè nằm vào ok lấy dân implement how ấy nè anh trắng dân con tại dân con tại phần nắng ban data mà how ấy trong nhầm xong mà as out ở kia dân mơn tích thành là p để dân access tới bị chập do user mà ban nó this is user nhầm xong đi mong tới nhầm xong cả object ở kia dân khơi mong tới cái mọi hai wp bị tốn user app user smart ba nó đã chẳng ba nó hay nhầm ba user app hay nhầm return user app click prap nông user bao nhom nắng miền data p7 cho nhầm xong lục anh đi chào muối nè nè nhầm miền tìm muối email nhóm mua thảo @gmail không chẳng đấy anh đi admin anh đi role user thom đà toàn nó thì chết nhóm print register lại nhóm print login thom đà xem chẳng phần đăng tới dân cho vậy dân mà ram đọc thực tế thằng ọc này bằng miền bánh hát những đọc thằng ọc này tập máu nhóm xong close về với nhóm xong bài với nhóm ai bị chụp session nhóm ai bị chụp ấy nhẹ nhàng nhé ho slash nhóm slash admin cho chẳng vì tì dương này nè lấy nhóm ô tô ta nhóm bị chỗ tharo @gmail nâng cứ account để nhóm miền snapในក្នុង database ខ្ញុំណាតិចទៀតបើខ្ញុំ print register ខ្ញុំសូម print login មុននេះខ្ញុំមាន account ក្នុងនេះខ្ញុំសូម copy ហ្មងទៅលឿនអូដាក់ដែរមែន password 1 2 3ទៀតហើយមកអត់មកក៏អត់ប៉ុន្តែវាប្រាប់ថាម៉េចនេះមានន័យថា role របស់ខ្ញុំជា user ក៏អត់ role ខ្ញុំជា user ហើយខ្ញុំព្យាយាម access ទៅកាន់ admin ហើយគ្នាយើងមើលអត់ឃើញដោយសារខ្ញុំជាប់អានោះទៅខ្ញុំលែងហ៊ានបើកវាជាប់អាក្រក់ពេកអញ្ចឹងវាជាប់ admin ណាតែខ្ញុំជា user ធម្មតាឃើញអត់នេះ role user តើណា role user no sorry ប្រាប់ខុសហើយ access ទៅកាន់admin role អត់ទាន់ដើរទេមូលហេតុអី sorry ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់នេះដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់ map role ចូលទេ sorry ខ្ញុំអត់ទាន់ map role ទេត្រូវអត់ role ខ្ញុំ return list ទៅទេហ្នឹងមានថា user របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទាញមកហ្នឹងអត់មាន role ទេ sorry ភ្លេចអានេះវាចូល auto តែខ្ញុំអត់ទាន់ config ផងណា
ចូល auto វាចូលប៉ុន្តែវាចូលទៅលើ field វាចូលទៅលើ field sorry នេះវាចូលទៅលើ field របស់វានេះក៏ប៉ុន្តែ user នឹងអត់ទាន់មាន role ទេ user នឹងអត់ទាន់ config ថា role ជាអីច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងយើងសាកទៅ execute user ក៏អត់បានដែរឃើញអត់តោះអត់ដោយសារតែយើងលុះត្រាតែយើង config ចូលទៅក្នុង method មួយថាឈ្មោះថា get authority នេះបាន Spring វាយល់ថាអូ user នឹងមានសិទ្ធិអញ្ចេះមានសិទ្ធិជា user ឬក៏មានសិទ្ធិជា admin តើអត់បើសិនជាយើងធ្វើធម្មតាមានន័យថាវាគ្រាន់តែដាក់ចូលតម្លៃនៅក្នុង role នេះត្រូវអត់ពេលដែលយើង get មកមិនយើង map វាចូលក្នុង role នឹងសិនត្រូវអត់ទីអត់យល់អូខេឥឡូវមិនយើងឃើញអាប្រព័ន្ធនេះតម្លៃប្រព័ន្ធនេះយើងមិន get មកពី database ត្រូវអត់ប៉ុន្តែត្រូវអត់ក៏ប៉ុន្តែយើងបាន role មកហើយថាគាត់ role user ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ដើរទេមូលហេតុអីលុះត្រាតែយើងយកអាតម្លៃហ្នឹងមក return ចូលទៅក្នុង method មួយរបស់ get authority ដែលជា method កើតចេញពី user detail របស់ Spring នេះបាន Spring វាស្គាល់ថាអូ user នេះមាន role អញ្ចេះដោយសារយើងអត់ទាន់ប្រាប់ Spring ទេថា user នឹង role អីត្រូវអត់វា return តែទេដដែលហ្នឹងអានេះប្រៀបបានដូច return empty ចោលអញ្ចឹងណាថា now ចឹងវា return now ចោលអញ្ចឹង Spring វាមិនយល់ថាបើ Spring នៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺវាយកអា message ហ្នឹងទៅមើលហើយដល់ពេលវាយកទៅមើលវាអត់ឃើញមានអីផងហ្នឹងវាមិនយល់ត្រូវអត់យល់អត់ចឹងហើយជាមូលហេតុដែលយើង access ទៅកាន់ user ក៏អត់បាន access ទៅកាន់ admin ក៏អត់បានតើណាតែបើសិនជាខ្ញុំ access ទៅកាន់ test ដើរអត់មូលហេតុអីដោយសារតែយើងមិនថា any request authenticated ហើយសួរថាខ្ញុំ authenticated ហើយនៅចឹងយើងសាក request មកចូលហើយនេះអញ្ចឹងយល់ទេណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចដាក់ role បានយើងធ្វើមិនតោះនេះក្នុងនេះមិញយើងមិនទាញតម្លៃ role មកបានហើយត្រូវអត់វានៅក្នុង role នេះត្រូវអត់ក្នុង role ហ្នឹងមិនជា field មួយនេះត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបង្កើតមកឃើញវាទាជាអីគេនេះ type របស់វានេះជា collection អញ្ចឹងយើងពពួក list ពពួកអីហ្នឹងត្រូវអត់យ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើត list មួយមកដាក់វាថា simple grant authority ហើយ new array list មកបន្ទាប់មកយើង add role របស់យើងចូលទៅក្នុង authority នេះដើម្បីឲ្យយើងអាច return authority នេះឲ្យ Spring យល់ថាអូ user នេះមាន role ជា user user នេះមាន role ជា admin តើណាត់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយក authority dot add new simple grant authority ហើយយើងបោះ role យើងចូលបន្ទាប់មកយើង return authority ទៅវិញអូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាយើងនឹងចាប់យក role របស់យើងចេញពី database មិញនេះ role របស់គាត់ជាអីគេនេះជា user ដាក់ចូលទៅក្នុង authority នៃ collection មួយនេះបន្ទាប់មក return ឲ្យទៅកាន់ method get authority ប៉ុណ្ណឹងគឺ Spring វាយល់ថា user មួយហ្នឹងមាន role ជាអីចឹងយើងសាក execute ម្ដងទៀតមើលធ្វើចឹងស្រួលអត់ស្រួលចឹងខ្ញុំសូមបិទវិញសិនហើយចាំខ្ញុំ log in អីថ្មីឲ្យមើលហ្មងអូខេខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំ access ទៅកាន់ admin ហើយខ្ញុំ log ជា taro@gmail.com គាត់ user ធម្មតា1 2 3ចឹងខ្ញុំ access ទៅកាន់ admin ដឹងអត់បានទេត្រូវអត់ដោយសារ role របស់ខ្ញុំធម្មតាចុះបើខ្ញុំ access មកកាន់ user បានអត់ដោយសារក្នុងករណីហ្នឹងគឺ Spring យល់ហើយនៅពេលដែលយើង add ចូលប្រព័ន្ធនេះមានន័យថា add ចូលទៅប្រព័ន្ធនេះគឺ Spring វាដឹងហើយ Spring វាទៅ get authority នេះដឹងថាអូម្នាក់ហ្នឹង role user អញ្ចឹងគាត់ access មកណាគាត់ access មកកាន់ user នេះអញ្ចឹងឃើញតែគាត់ role user អញ្ចឹង allow ឲ្យគាត់ request តោះណាតែបើសិនជាគាត់ request ទៅ admin អត់បានទេដោយសារម្នាក់ហ្នឹង role ធម្មតាហ្នឹងតោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដោយសារ basic auth អញ្ចឹងវាអត់មាន log out ខ្ញុំសាកដាក់ admin ម្ដងមិនអញ្ចឹងទេប៉ាន់អ៊ូ admin 2@gmail.com 1 2 3ចូល admin តោះណាត់ដោយសារ account នេះ account admin នេះខ្ញុំ log ចូល account នេះ account admin 2ហើយ password របស់វាគឺ hash បន្តិចខ្ញុំបរៀនអូខេប៉ុណ្ណឹងយល់អត់តោះណាត់ពេលដែលយើងចឹង flow របស់វាចឹងបង្ហាញ flow សាថ្មីតិចចាំខ្ញុំចូលបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង register ចឹ
ចឹងទី1មានន័យថាយើងមិនចង់ manage user ដោយខ្លួនឯងឡើងឲ្យ Spring ធ្វើឲ្យយើងឆៅឆៅទៅត្រូវអត់ដោយសារ user របស់យើងមាន field មួយចំនួនដែល Spring អត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតខ្លះខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងខ្លះរបស់យើងគឺ user app អញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យជាន់មួយឈ្មោះ user ផ្សេងអញ្ចឹងណាសេះហ៊ុនបន្ទាប់មកយើង implement តាក់ទងទៅនឹង user detail នេះកាត់យកមកចេញពី Spring Security នេះបន្ទាប់មកយើងដាក់ field តាមដែលយើងត្រូវការមកហើយអានេះគឺសំខាន់អា email នេះគឺសំខាន់ password គឺសំខាន់ role នេះគឺសំខាន់អញ្ចឹង role ហ្នឹងគឺយើងទៅទាញយក data ចេញពី database មកបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែយកវា return ទៅកាន់ method មួយឈ្មោះថា get authority ហ្នឹងទៅ Spring នឹងដឹងថាអូ user ហ្នឹងមាន role ជាអីបន្ទាប់មកគឺ get username នេះមានន័យថា Spring វាទៅយក user របស់យើងនេះតាម email របស់យើងហ្នឹងបន្ទាប់មកអានេះគឺអត់អីទេ method របស់វាធម្មតាទេ none expire none lock ហ្នឹងគឺធម្មតាតែយើង return true មកតែបើមែនតើយើងអាច implement តាម database របស់យើងបានឧបមាថា database របស់យើងក្នុងករណីនេះយើងមាន field ថែមមួយទៀតថា user ហ្នឹងគឺ is enable យើងដាក់ថា false អញ្ចឹងយើងអាច return is enable ជា boolean នៅកន្លែងនេះមកនេះជា boolean មកតែខ្លាចគ្នាយើងវិញខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍បន្តិចថា is enable អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ return is enable ហ្នឹងមកមែនតើណាយើងអាចធ្វើចឹងបានហើយបើ is enable ហ្នឹងពី database របស់យើង false user មួយហ្នឹងមានថាអត់មានសិទ្ធិធ្វើអីអត់ enable ទេតោះណាអាហ្នឹងយើង implement ខ្លួនឯងមែនតើណាអូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើអីគេបន្ទាប់ពីយើង define user របស់យើងហើយគឺយើងមកបង្កើត service មួយទៅនឹង user service របស់យើងនេះទៅ extend ចេញពី user service detail user detail service របស់ Spring តោះណាស្វែងរកដល់អូខេតោះបន្ទាប់មកខ្ញុំអត់ងុយគេងផងហ្នឹងខ្ញុំ complain អត់ងុយគេងគ្នាយើងងុយគេងដោយសារខ្ញុំគេងតាំងម៉ោង 10 យប់មិញចំណែនអត់ចំណែនទៅតើយើងមើលតើចឹងថា complain ខ្ញុំឆ្លងកាត់ដូចតែគ្នាទេតើណាតែតម្រាំឲ្យខ្ញុំដឹងកូដបានប៉ុណ្ណេះមើលភ្នែកខ្ញុំអូខេតោះចឹងត្រឡប់មកវិញយើងគ្រាន់តែមាន service ខ្លះរបស់យើងធម្មតាទៅ implement ចេញពី user service របស់យើងដើម្បីទៅ override method មួយមានឈ្មោះថា load user by username នេះជា method របស់ Spring ដែលវាប្រើសម្រាប់ទៅ get យក user ចេញពី storage របស់យើងឬក៏ទៅ get ចេញពី database របស់យើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសរសេរ repository មកទៅ get យក username ហ្នឹងមកនេះក្នុង repo នេះទៅ get by email បានអីមកឲ្យតែបានហើយ return ត្រឡប់មកវិញមកនេះ return ត្រឡប់មកវិញឲ្យ user detail នេះមកអញ្ចឹង Spring យល់ថាអូឥឡូវគឺយើងបោះមកចូល response ចុះបោះចូលបោះ object មួយចូលក្នុង user detail ហ្នឹងហើយជា user app អញ្ចឹងវាយល់ថាអូ user ហ្នឹង authenticate ហើយតោះណាទៅទាញពី database បោះចូលក្នុងអានេះ method មួយនេះហើយ Spring យកអា method ហ្នឹងទៅធ្វើតយើងមិនដឹង background វាមិនខ្មិចទេតែដឹងថាវាយកទៅ implement code វាថែមអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកវាដើរ simple អត់តើតែពីម្ដងអា simple អូខេអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ថាសំរួមឬក៏សន្មតថាគ្នាយើងយល់ចុះតែតើតែអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងបញ្យល់មិនទេតែតើតែណាតែយើងគ្រាន់តែបើយើងគិតឲ្យ simple ទី1បង្កើតខ្លះរបស់យើងមក user យើងរូបរាងមិន user យើងមាន field អីគេខ្លះត្រូវអត់បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែបង្កើត service មួយទៅ implement ចេញពី user detail service របស់ Spring បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែ override functionality របស់ method មួយមានឈ្មោះថា get ឬក៏ load user by username ហើយទៅទាញ user ចេញពី database របស់យើងចប់ស្រួលអត់តែដល់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ស្រួលអត់ទៅចឹងតែសរុបមកវិញយើងយល់ process ហ្នឹងអត់អាហ្នឹងវាចឹងហើយអាហ្នឹងធ្វើមិនបើយើងទៅប្រើរបស់គេចាំតតែចាំមើល Pauline បង្កើតPauline security មួយហើយយើងប្រើរបស់ Pauline ហ្មងចាអាហ្នឹងយើងប្រើរបស់គេយើង follow របស់គេចឹងហើយតោះណាសុំចាំសង្ខេបនៅពេលដែលសល់មកវិញហី flow ប៉ណ្ណូខ្ញុំនឹងមក flow មួយទៀត register ឲ្យគ្នាយើងមើលមកតង់ទៀតអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងមិនយើងអីគេយើង log in ត្រូវអត់ពេលដែលយើង request មិនយើង log in នេះយើង log in ធម្មតាអីបន្ទាប់មកឥឡូវខ្ញុំធ្វើ register ឲ្យគ្នាយើងមើលម្ដងអញ្ចឹងថាតើយើង register មិនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបង្កើត controller មួយមក
ឧបមាថាដាក់ authentication controller មកតមកយើងដាក់right controller request mapping API /v1/authentication ok តមកយើងដាក់ post mapping publish យើងមិនត្រូវ insert user នឹងចូល database ត្រូវអត់ចឹងខ្ញុំត្រូវបង្កើត DTO មួយត្រូវអត់ជា request ត្រូវអត់អូយគួរអាណិតតែខ្ញុំដឹងធ្វើមិនទេ user request ហើយ user request របស់យើងមិនយើងយកតាម field របស់យើងត្រូវអត់យើងដកតា ID មួយអីចាច្រឡំកាត់ទៅដាច់បាត់ប្រយហើយខ្ញុំ copy ហ្មងចំណាយពេលតិចណាកុំឲ្យគ្នាយើងឃើញដើរដឹងគ្នាយើងចេះអស់ហើយអញ្ចឹងយើងបានខ្លះ request មួយត្រូវអត់យើងគ្រាន់តែយកខ្លះទៅ insert ហ្នឹងទៅ implement ទៅអីយើងគ្រាន់តែ insert ចូល database ហ្នឹងត្រូវអត់យើងគ្រាន់តែបង្កើត user request មួយចាំត្រង់ data ដែល user វាបញ្ចូលមកហ្នឹងយើងមិនបាច់ implement ទេតើណាត់វាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹង user detail របស់ Spring ទេវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹង security ទេត្រូវអត់យល់អត់យ៉ាបន្ទាប់មកយើងដាក់ថា register ហើយមិនយើងប្រើ request body ធម្មតាប៉ុន្តែនេះវា generate ឲ្យខ្ញុំខុស user request ប៉ាច់ណាគេប៉ាច់នេះហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែ inject អីគេចាក់ repo មែនសួរតាមត្រង់តួអត់អូខេតន់ខ្លះណាវាមិនបាក់ដែរខ្ញុំដោយសារមេរៀនហ្នឹងវាដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងថាវាស្មុគស្មាញហើយគ្នាយើងអត់ដែរធ្វើអញ្ចឹងវាស្មុគស្មាញតែព្យាយាមមើលហើយយើងយកទៅផ្ទះធ្វើទៅដឹងចេះហើយខ្ញុំដំបូងខ្ញុំមើលគ្រូខ្ញុំអត់ចូលដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតអានេះនៅក្នុងសវិសហ្នឹងណាប៉អានេះជា user app ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្រាន់តែទៅចូលខ្លះដែល implement វាអញ្ចឹងខ្លះរបស់យើងមិន user service implement ត្រូវអត់យើងយកមក implement របស់វាមកមិនអញ្ចឹងទេសង្ហុនឡើងឈរក៏បានដែរអត់ប្រកាន់ទេតែមកយើងគ្រាន់តែយក user repository .register ខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើមិនដែរវារៀនយើងវាច្រើនពេកហើយតាមពិតនៅ config មួយ speaker ទៀតដល់ខ្ញុំធ្វើតន់អត់ទេតែ config speaker ខ្ញុំ copy paste ទេអានេះខ្ញុំបង្កើតក្នុង repo លឿនពេកទេហើយយើងមិនត្រូវ insert ចូល database ត្រូវហ៎យើង insert ចូល database ចាំមើលថ្ងៃខ្ញុំមកជួយមើលគ្នាអូថ្ងៃដោយសារថ្ងៃប្រហែលជាពួកខ្ញុំជាប់ meeting ទៀត insert into user ត្រូវអត់មិនយើងមាន user table របស់យើងមួយនេះត្រូវអត់អញ្ចឹងយើង insert ចូល user មកហើយបន្ទាប់មកយើងមើលទៅថាយើងដាក់ field អីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងមាន email មាន password អីចឹងទៅខ្ញុំសុំដាក់ email ពីមុខដោយសារដាក់ password ពីមុខមានអារម្មណ៍ដូចមិនទេអូខេតើមក value ហើយខ្ញុំដាក់ para មួយ request អូខេត្រង់ជ្រោកdot អូខេចឹងយើងមិនមានក្នុង object របស់យើងក្នុង object របស់យើងមិនយើងមាន email នេះក្នុងនេះមិនយើងមាន email password phone number role ត្រូវអត់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ access request ដល់ទៅកាន់ email មានទៅដល់ទៅ email មិញហ្នឹងដល់ទៅ password ដល់ទៅ phone ដល់ទៅ role តោះណាហើយយើង return ត្រឡប់មកវិញមកយក complete ណាយើង return ត្រឡប់មកវិញហើយយើង map វាមក result map result map request មកវិញវ៉ាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងយល់អត់យល់ទេណាអានេះ insert ធម្មតាឯណាចាំខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងឲ្យតន់អត់
Ủa này return nào bị nhập ran tới na return nào ta nhom chắc mà tham mình bồn não nhom roll thế này sáng suốt anh đi nào thế này tao nói hay là năng phơ maintain phơ mùi API response á problem detail ấy maintain mình phơ maintain những cái check ta email rồi username năng miền những sroy subscription hay sroy subscription nhom xong bây giờ đây dương apply picture dương sroyในក្នុង controller ấyណាdương sroyในក្នុង service យ៉ាត់ខ្ញុំបរៀនទៅឃើញនៅក្នុង controller លេង sroy នៅក្នុង controller អត់ទេយើងប្រើនៅក្នុង service ខ្ញុំផ្លេចគិតអាឡៃនឹងដែរខ្ញុំដោយសារតែតែក្នុង service ត្រូវដោយសារដំបូងខ្ញុំ demo នៅក្នុង controller ខ្ញុំគេងគិតខ្ញុំគេងខ្ញុំនឹកឃើញជុំតិចគ្នាយើងទៅច្រឡំដាក់ទៅក្នុង controller អីចប់ខ្ញុំបដ ாய் អាហ្នឹងអត់ best practice គឺយើង throw វាក្នុង service អូខេចាំខ្ញុំជួយមើលអូយ៉ាអត់មាន speaker ចឹងខ្ញុំសុំទៅយក speaker យល់អត់នេះហ្នឹងយល់អត់ស្មុគស្មាញហ៎ខ្ញុំអា version 6នេះចេញមួយទៀតដែរ version កតុយ6តែខ្ញុំអត់ដើរខ្ញុំសុំតម្លាក់សិន speaker ចេញ version កតុយ6ថ្ងៃមុន5ឯត្រូវអត់ឥឡូវឡើងមួយទៀតហើយវាលឿនណាព្រោះឡើងបើខ្ញុំ 8.5 ដើរអូខេខ្ញុំសុំបើកក្នុងនេះហ្មងណា speaker សុំបើ speaker ក៏វាទាដែរតើណាត់ដោយសារអីវា secure ដើម្បីអញ្ចឹងយើងត្រូវ log in ហើយវាឲ្យយើងទៅប៉ុន្តែសួរថាមែនតើយើងត្រូវការ log in អញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ config វាមិនខ្មិចខ្ញុំសុំ copy code បន្តិចដូចតែយើង config ខុសវាអត់ដើរទេនេះខ្ញុំសុំ copy ប៉ុណ្ណេះមកចាំខ្ញុំបោះអាហ្នឹងឲ្យអត់អីទេហើយយើងចូលទៅក្នុង security config របស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើង hash វាចូលមកយើង dot វាមួយមកអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំផ្លេចប្រាប់កន្លែងនេះមួយនេះអានេះ permit all ផ្លេចប្រាប់យើងអញ្ចឹង permit all នេះមានន័យថា រាល់ request user ណា request ទៅឲ្យតែ request ចូលទៅកាន់ endpoint ទាំងអស់នេះគឺ allow ទាំងអស់មិនខ្វល់តែអ្នកឯង log in មិន log in ទេតើណាត់ permit all មានការអនុញ្ញាតឲ្យទោះបីជាអ្នកឯងអត់មាន credential អ្នកឯង authenticated ក៏ដោយអ្នកឯងអត់មាន role អីក៏ដោយអត់ខ្វល់អីទាំងអស់អ្នកណា request ក៏ចូលដែរតើណាត់បាទ hash role មាន role hash any role មាន role ច្រើន permit all មានន័យថាអត់ខ្វល់ណាគេ request ក៏ access បានដែរ and authenticated មានន័យថាលុះតាមតែអ្នកឯង log in តើណាណាអូអាហ្នឹងជាការ config របស់ speaker ឯង speaker វាត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទៅដំណើរការបើសិនជាយើងអត់ allow វា permit all ទេមានន័យថាវាត្រូវការ credential ត្រូវការuser name password អញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងអត់ allow มันវាដើរមិនកើតត្រូវអត់វាមិនមែន syntax ទេអានេះគឺជា endpoint មួយដែល speaker វា access បាន speaker វាត្រូវការ endpoint ទាំងអស់នេះឬក៏ត្រូវការ URL ទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យវាអាច render ជា UI ឲ្យយើងបានបើសិនជាយើងអត់ permit all ទេមានន័យថា application របស់យើងនឹងអត់មានសិទ្ធិទៅ access វាកាលណាដែលយើងអត់មានសិទ្ធិទៅ access វាសួរថាវាចេញជារូបរាង speaker ឲ្យយើងមើលឃើញពេញលេញអត់ទេដោយសារវាជាប់ហើយហ្នឹងឧបមាថាឥឡូវខ្ញុំបិទអាណាមួយខ្ញុំបិទអានេះមួយវាអត់ចាញ់ឬក៏ខ្ញុំបិទអានេះមួយអញ្ចឹងទៅវាអត់ចាញ់ទេដោយសារវាត្រូវការ UI ទាំង endpoint ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ URL ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទៅ access ដោយសារ background របស់វាគឺវាត្រូវការបើសិនជាយើងបិទ URL ហ្នឹងវាទៅ request មិនបានត្រូវអត់មិនវារកអត់ឃើញអីមួយទៅវាមិន error ដូចអានេះអញ្ចឹងឧបមាថាឥឡូវយើងបិទអានេះមិនឲ្យគេ request អញ្ចឹងគេ request មិនកើតអញ្ចឹងតើយើងបើកសម័យចេញអត់សម័យចេញអត់ទៅលេងបើសម័យចេញចាំថ្ងៃខ្ញុំមកទៀតដោយសារពេលយើងអស់ឡើយឃើញ access បានអត់មុនហ្នឹងវាទីអត់
chẳng mình ta permit all này việc tia credential việc tia ấy ao ta xem máu việc lao tao nói và tao mai nhung cho mà register mà nè register nó đôi khi nè cái nào để dương register anh chứ về dương cho bắp việc tia tao nói lúc ra tới dương tới permit all này tao nói dương tới permit all với đôi khi này chẳng dương cho mà không lại mình mau được lên này dương ai đã tha nè API/authentication và tao mới mình tha raw URL tầng on đi ở đây kia sẽ tới tầng authentication mình thích cứ permit all tìm tía credential thì tìm tía information about user thì toàn á chẳng bao giờ nhầm bớt hai nhầm xạ request sao mấy swagger hai nhầm xạ cho mơ merin sao mà anh chăm nhung chi record ở cái này đặt cho môn này cái phần u nè phần u at gmail mình ta là đi dân trời vào lại để trời ấy thế đó nè 12 phone number số em mà thà rồi quát chia user trong những execute pub khi mình lên tí nè mình tay bị máu trào nè trong những trang map mình tên những trang map DTO bỏ trường dân dọc tại ID dân dọc tại email dân dọc tại phone number nâng rồi bỏ quát tới các bạn này các bạn tay cho mơ nhầm sau phía và nhầm map mở á mình tên dân ọt tới tầng đô chẳng thì cho bà xin là lấy dân register ban nè fan u gmail.com dân ai dọc fan u từ login ban nữa dọc fan u từ access ban nữa ở toàn ban thì để sao dân không màn tích tiện mà thôi nhầm vô ta xe nhầm pass fan u châu pass với con môi bí bầy đi phải châu thì ta như ta mơ mùi hạt ấy anh ấy vơ tự căn ở tay tự cao thì nhầm dày mùi mùi này dưỡng khơi như cái này và password quát cứ rò về chẳng cứ ập đà đạch hạt cứ spring ập đà anh chẳng và chào anh chẳng mình tha môn phê để dân register màu chẳng môn phê để dân register màu đạch hạt dân tới tại encode vision và chùm unvision let me cook private phải nó password encoder chắc số thang nó ban vào vì ná vì config nơi khăn security nè còn á nếu như anh chỉ bên đi show nè như anh chỉ bên đi show trong những show mà không sử dụng máu hay dùng inject time constructor tóm những hai cái pra mà nhưng còn tại hai user request dot set hai bắt tập máu và set email set password hay dùng hai password encoder dot encode hay dùng giật arrow những bỏ từ chẳng hạn dùng giật arrow những bỏ từ vì năng encode ở dương bàn chia delay mũi để mượn vô lòng nhưng mượn vô laptop má nhưng vô object nó bỏ từ nó database cho nhầm xong lục phản phù chính hay nhầm chăm insert mày mình nhầm độ cháo ok hay nhầm bớt hay nhầm xạ register sao mấy chẳng lại nào để cho nó chăm tháng ngày á chẳng thay nhưng màu visual vĩnh trái hay nhầm visual email phản ú password mùi bị bấy phone number số tăng ta role user nhưng chạy execute pub bà này nè kênh password có AK nè như nhà giọt chẳng năng encode này tao mò nhưng xong giờ phần u ta xe mà đòn nhưng mà xe từ can user chẳng bà qua là xe từ can user ba nè anh ấy nhưng pass phần u chó ở mượt khi nhưng pass phần u để tôi register mình password môi pi bấy hay nhưng mà xe pub ba nè nè vì bộ bạn thì nè thời nhót cho bao phần u chi game ta sẽ admin bạn này phần u admin set đây tao nát phần năng vô lát chẳng bà này dương register chị admin dương còn tại bỏ rồi chị admin tới ba này tao nát phần năng tao nát hay complete encode password phong vô lát chẳng dương sau bay này tí chẳng nhưng phải chọc trần nắng chẳng mấy riêng bảo dương này sau config swagger dương nơi config khó
hay năng nói map DTO design mình dương khơi nhờ về để dương return từ lọc từ với mình user nó lần trơn tại dương trong bàn ta ID dương trong bàn ta email dương trong bàn ta phone number năng role qua thì anh chẳng những con là cái user DTO mà dương map tới chọc đường toàn hết ta nên cho dương record áo ấy nè chẳng sẽ đọc mê đi ngày năng màu vĩnh toàn nọ nhưng chưa thật như vậy đó là toàn này của mình tái vô concept vì đằng phơi toàn tranh như mình thân mong còn mình tái số tái dân vô concept trong ca ta ấy cái security basic out nó việc tầm nào ca mấy authenticated rồi authentication authorization role mấy được bị config thà endpoint của phần này to tại user endpoint của phần này to tại admin check config on còn tại vô concept với phần tay mình đang phơi mấy thì vô là yeah phần tay bản thân ao dân phơi nhưng chưa cái saoผม 7 đó dân phơi toàn tranh ấy bị xa bị thấm mây yeah bị thấm mây to tại dân mong coi mơ code nhóm được tới GPT được copy trong tay đó còn phần tay ao còn tại vô tới ba này thà ok nè phần này pra đầm bay ai phần này pra đầm bay ai phầnนั้นmình vô đấy permit all này pra đầm bay ai any request authenticated នេះប្រើដើម្បីអីយល់អត់យល់ទាំងអស់គ្នាណាហើយពេលសរុបបន្តិចទៀតតាក់ទងទៅនឹង user របស់យើងនៅពេលដែលយើងចង់ implement user ខ្លួនឯងចង់ធ្វើ user ខ្លួនឯងយើងគ្រាន់តែ implement ចេញពី user detail ហើយអីដែលសំខាន់បំផុតគឺ role email password វាទាមទារហ្មងត្រូវការដាច់ខាតដើម្បីទៅធ្វើការអញ្ចឹង role ថាតើអ្នកហ្នឹងមាន role មិន username នេះថាតើយើង log in តាមណាOkay បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែបង្កើត service មួយទៅ implement ចេញពី user detail service របស់ Spring អានេះរបស់ Spring មិនមែន code របស់យើងបង្កើតខ្លួនឯងទេអានេះជារបស់ Spring បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែទៅបង្កើត service មួយទៅ implement ចេញពី service របស់យើងមិញហ្នឹងដែល service របស់យើងទៅ extend តពី interface របស់ Spring បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែយកវាមកកាន់ យកវាមក implement ខ្លួនឯងមកថាតើ method.load user by username របស់ Spring នេះយើងចង់ override body វាមិនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ get យក user របស់យើងចេញពី database មកហើយ return ឲ្យវាត្រឡប់ទៅវិញទៅ Spring នឹងយកអា message មួយហ្នឹងទៅធ្វើការតវានឹងទទួលបាន user ហើយវានឹងទៅធ្វើការតបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាយើងចង់ register ដូចធម្មតាដូច insert ចូល database ធម្មតាអញ្ចឹងគាត់បង្កើត post controller មួយមកបោះ user request មក field ត្រូវការគេខ្លះបោះមកក៏ប៉ុន្តែ password ត្រូវតែ encode បើអត់ encode ទេអត់ដើរទេដោយសារ Spring វាកំណត់ថាអ្នកឯងទៅតែ encode ដោយសារបើសិនជាយើងអត់ encode វា raw data ឬក៏ raw string raw text អញ្ចឹងទៅវាឃើញផ្នែកពេកអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ encode អញ្ចឹង encode យើងគ្រាន់តែហៅ password encoder ដែលយើង config នៅក្នុងនេះនៅក្នុង Spring security ហ្នឹង security config ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែ inject ចូលមកបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែយក user.get password ប៉ុណ្ណេះមានន័យថាយើង get password ដែលគេបញ្ចូលមកត្រូវអត់ជា raw បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែបោះចូលក្នុង method បោះចូលក្នុង method encode ពេលហ្នឹង method encode របស់ password encoder វានឹងទៅ encode password មួយហ្នឹងទៅជា text រញ៉េរញ៉ៃហើយវានឹងយកអារញ៉េរញ៉ៃហ្នឹង insert ចូលទៅក្នុង table ឲ្យយើងបន្ទាប់មកយើងចង់បានតម្លៃទៅវិញយើង returning ផ្កាយមកហើយយើង map វាមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលក្នុង database fan o មិញនេះឃើញវាញ៉ៃញ៉ៃអត់ដំបូងมัน1 2 3 4ត្រូវអត់អញ្ចឹងនេះបាន fan o នេះបាន password ញ៉ៃញ៉ៃសរុបមកវិញ process ប៉ុណ្ណឹងតួអត់